আপনার থাকলে বলেন and আমরা আচ্ছা আপনার I'll tell you just give yourself couple of like minutes after the class like if you go through the actual class আমাদের যে পেজটা আছে গুগলে এর ক্লাসরুমে I have actually uploaded all the documents including couple of videos of our earlier classes as including the PowerPoint slides as well as lecture notes and textbook so and course outline everything. So Apne, since you have started quite late, so I will request you to just go through the slides as well as there are the videos are uploaded over there on YouTube. So find yourself get in a comfortable position and go through the videos. Even after that, if you still have any problems, please write me back because we have a WhatsApp group as well. So then, and you and other people who are late starters, we will actually arrange a special class, inshallah. So সমস্যা হবে না ঠিক আছে তো আমরা আর কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে আপনার যেহেতু আপনি নতুন স্টার্ট করেছেন আমরা আহ, আহ, জি তিনটা তিনটা হয়েছে এই সানডেতে নিয়ে তিনটা হয়েছে দিস ইজ দ্য ফোর্থ ক্লাস উই আর অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং হ্যাঁ সো ঠিক আছে আর উই গুড টু গো নাও আমরা সবাই কি স্টার্ট করতে পারি ইনশাল্লাহ সবার ঘুম ভেঙেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটু স্টার্ট করছি ইনশাল্লাহ so uh, in the last class we just like covered the first two slides of this chapter because it took almost the first three lectures or sessions on covering the fundamental chapters or the marketing process that we know. So this in this chapter we will be covering the step number 2 and the 3 of the marketing process. That means coming up with a strategy where we place customers at the center and afterwards, we'll be designing the 4 Ps so that our integrated marketing plans where, as per the need or not as per the need, sorry, as per the demand of a certain segment or a target population, we will be bringing some changes to our existing offerings, like with the product price and place. That means where we're going to make the product available, and finally, we'll come up with some sort of promotions. That's what we're going to go through in this chapter. So uh, I will just skip this one because we have talked about in the last class. So, and we talked about this slide as well, that planning, it is essential because if you do not plan, then you are planning for your ultimate failure. So in order to have for your success, you need to have solid plans because if you have a solid or sound plans, it actually work as a আমাদের বাসায় we use a voltage stabilizer. Why? Because unwanted fluctuations of the electricity থেকে we need to safeguard your valuable items. So এটা হলে risk গুলাকে আমরা কি আসতে পারে, what sort of the risk that we might encounter সেগুলাকে আমরা consider করে ফেলি। সুতরাং we don't want any surprises in our annual plans. আমরা কোনো সারপ্রাইজেস গুলাকে আমরা অতটা চাই না বিকজ আমরা এইগুলাকে কনসিডার করে রাখি। ইনফ্লেশন হতে পারে আপনার, we can think of কোভিড এর চিন্তা আমরা করি না বিকজ this sort of thing happens in every 100 years. That's why আমরা অতটা চিন্তা করি না, বাট on a small notes যে ফ্লাকচুয়েশনস হতে পারে, রেইন হতে পারে, কনস্ট্রাকশনস এর ক্ষেত্রে আমরা we consider all of this যে রেইন হতে পারে, scarcity of materials হতে পারে, প্রাইস ইনক্রিজ করতে পারে, দেন আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করার চেষ্টা করি। এই জিনিসগুলোকে আমরা we consider them in our plan so that আমাদের সারপ্রাইজিং এলিমেন্টস যেন অতটা না হয়। So here we will be talking about what sort of plans that we actually go through or we form. In the light of the marketing, we will be talking about these 3 things at this moment. What first one is annual plan. As it goes, by the name, that means annual plans is what you are doing for an entire year. So আমাদের জিনিসটাকে আমরা দেখি হচ্ছে পাজল তো খেলেছেন বাসায় সবাই আছে
So puzzler মতো, it's a big picture. We have our visions. Vision is always very inspirational. হ্যাঁ, একেবারে mesmerizing. Where you want to see. We want to be the best university in the Southeast Asia or in Bangladesh. So how we are going to do it by providing excellent educations, so and so forth. এই সমস্ত জিনিসগুলা বিগার পিকচার গুলাকে ছোট ছোট করে ব্লক গুলাকে যদি আলাদা করে ফেলি, সেটার মধ্যে থেকেই এই আপনার এর যেই পার্টটাতে থাকছে এই বিগার পিকচারটা, যেটা বিগার পিকচারটা থাকছে এরকম সিঁড়ির মতো করে, সরি ফর মাই ড্রয়িং, যেটা থাকছে এইটার মধ্যে থেকে 1 2 3 4 ইয়ার 1 2 3 4 5 এইভাবে করে মেকআপ করতে করতে এই স্মল পিকচার্স গুলা হয়ে যাচ্ছে ইয়োর অ্যানুয়াল প্ল্যানস। ইয়োর অ্যানুয়াল প্ল্যানস গুলা বিগার পিকচারের স্মল পোর্শনস গুলাকেই আপনি নিয়ে ইয়ার বাই ইয়ার ওইগুলাকে ফুলফিল করার চেষ্টা করছেন। আপনি মার্কেটে 50% কাস্টমার শেয়ার রাখতে চাচ্ছেন, দ্যাট ইজ এ টার্গেট। সো ইউ ক্যান গেট 50% অফ দ্য মার্কেট শেয়ার উইদিন আ ইয়ার। সো ইউ গো বাই দ্য ইয়ার বাই ইয়ারে ইনক্রিমেন্টাল যে চেঞ্জেস গুলা বা আস্তে 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 করে করেন, খুব তাড়াতাড়ি টাইপের করে না। বিকজ যারা খুব তাড়াতাড়ি মার্কেটে আসে, দিস পিপল go away very soon. Just like e-valleyর কথা যদি দেখেন, now they have such a huge customer base. How they have actually managed as getting this big chunk of customers by giving us like মানে offers that are not sustainable, যেটা সাস্টেন করা সম্ভব না, এখন ল্যাপস হয়ে যাচ্ছে, প্রোডাক্টস দিচ্ছে না, রিফান্ডস দিচ্ছে না। সো উই আর অ্যাকচুয়ালি getting মানে we are in deep trouble যারা যারা কাস্টমার্স আছে, that's why they are slipping away from e-valley. So e-valley যদি সেই আমাদের মার্কেটিং এর 5 প্রসেস গুলোর মধ্যে পড়তো, দেন লাস্টের পার্ট যেখানে they want to have customer lifetime value এবং কাস্টমার ইকুইটি, তারা কিন্তু কখনো এই জিনিসগুলো করতো না। বিকজ আপনি ডিসস্যাটিসফাইড কাস্টমার্স, ওনাদের স্টেটে যেটা বলেছিল যে একটা ডিসস্যাটিসফাইড কাস্টমার চলে গেলে $50,000 ইউ আর লুজিং। সো আপনাকে আনহ্যাপি বানিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সো দে আর লুজিং স্ট্রিম অফ পারচেসেস বা স্ট্রিম অফ সেলস গুলাকে লুজ করছে। তো ওই জিনিসগুলোকে কনসিডার তারা করছে না। সো অ্যানুয়াল প্ল্যান যেটাকে আমরা চিন্তা করছি যে ইটস এ পার্ট অফ দ্য বিগ বিগ পিকচার, সেখানে ছোটটাকে নিয়ে আমরা ইয়ার বাই ইয়ার সেটার দিকে আমরা যাচ্ছি। সেই জায়গাতে আমাদের জন্য কোম্পানির কারেন্ট অবজেক্টিভ কি আছে, আমরা চাচ্ছি অ্যানুয়াল প্ল্যানে আমাদের সেলসটাকে 5% বাড়াতে চাই এই বছরে। আমাদের সেই জন্য স্ট্র্যাটেজিগুলো করব, বাজেটটা ঠিক করব, কি কি দরকার, আমাদের রিসোর্সেস কি কি আছে সেগুলোকে কিভাবে ইউজ করব, এবং আমরা ইয়ার এন্ডে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে উই উইল হ্যাভ সাম সর্ট অফ কন্ট্রোল মেকানিজম, যে আমরা যা প্ল্যান করেছিলাম তা আমরা কতটুকু করতে পারি। ম্যানেজমেন্ট যারা ইন্ট্রোডাকশনে পড়েছেন, অলওয়েজ দেখবেন এস এস পিডিএসএ প্ল্যান ডু মানে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করছেন, এস করছেন স্টাডি করছেন, বা সি আসবে চেক, যে যা প্ল্যানটা করেছিলেন সেটা যখন এক্সিকিউট করেছেন, ডু মানে এক্সিকিউট করা বা ইমপ্লিমেন্ট করা, কতটুকু রেজাল্ট যেটা এসেছে সেটা ফেভারেবল কিনা। যদি ফেভারেবল হয়ে থাকে ওইটাকে হোল্ড করার চেষ্টা করবেন। যদি ফর সাম রিজন ইউ আর অ্যাকচুয়ালি মানে behind the schedules or behind your plans, then এইটাকে আবার অ্যাকশন নেবেন যে সেটাকে রিডু করে কিভাবে চেঞ্জেস আনা যায়। সো আমরা at the end of the year we will have this sort of control mechanism, যেটা আমাদের আর এক্সামের কোর্সের মধ্যে থাকে। এন্ড অফ দ্য কোর্স ইউ হ্যাভ ইউর ফাইনাল এক্সামস, সেভাবে করে আমরা অ্যানুয়াল প্ল্যানস গুলাকে ঠিক করার চেষ্টা করি। সো আমরা যদি ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের কথা বলি, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম ইজ অ্যাকচুয়ালি দে আর দ্য ওয়ান ইন চার্জ অফ, অন্যান্য ছোট ছোট কোম্পানি আছে তাদেরও এই কথাবার্তাগুলো থাকে। সো বাংলাদেশে যেরকম আপনি শুধু পদ্মা এরকম দেখতে পারি, বাইরের দেশগুলোতেও আছে, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম আছে। বাংলাদেশে যেরকম আগোরা আছে, আগোরার মতো ওদের এখানে টেস্কো আছে, তারাও আপনার পেট্রোলস গুলো বিক্রি করছে। সো হোয়াট ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম তাদের অ্যানুয়াল প্ল্যানটা হচ্ছে তারা করেছে এই মন্দা অবস্থাতেও তাদের প্রফিটটাকে মেনটেন করে রাখা। মেইনলি আপনার মিডল ইস্টের যে মার্কেটটা আছে সেই মিডল ইস্টের মার্কেটটাকে এবং ইউরোপের যে স্লো গ্রোথটা আছে সেইটাকে ধরে রেখে এই অবস্থাতে দে ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ প্রফিট অফ 5 to 6 to 7% প্রফিটটাকে ধরে রাখতে চাচ্ছে। লং টার্মে মার্কেটিং এর ভাষাতে আমরা কি করি, গোলস আর টু হ্যাভ টু ফোল্ড অফ গোলস। একটা হচ্ছে কারেন্ট যারা আছে তাদেরকে ধরে রাখবেন অ্যাজ হার্ড এজ পসিবল, অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা নিউ কাস্টমার্স আছে তাদেরকে যাবেন। যদি আমি ইন টার্মস অফ মার্কেটে বলি, অলরেডি যে মার্কেটে আপনি অপারেট করছেন সেই মার্কেটে ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ ভেরি সলিড পজিশন ইন দিস এক্সিস্টিং মার্কেট। অ্যাট দ্য সেম টাইম
নতুন মার্কেট যেগুলাতে আছে, এমার্জিং মার্কেট যেগুলোর সম্ভাবনা অনেক বেশি, সেই জিনিসগুলাতে আপনি যাওয়ার চেষ্টা করবেন। সো লং টার্ম প্ল্যান যেটাকে আপনি ফরেস্ট টাইম হরাইজনটা অনেক বেড়ে যায়, 4-5 ইয়ার্সের জন্য রাখেন, যে আমি অলরেডি আমার প্রফিট যেটাকে আছে প্রফিটটাকে মেনটেন করার চেষ্টা করছি বাই কন্টিনিউইং মাই এক্সিস্টিং অপারেশন, যেটা আমি চালিয়ে যাচ্ছিলাম সেটা আমি করব। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আই উইল লুক ফর ফিউচার পসিবিলিটিস, যেখান থেকে এক্সপ্লোর করব। যেমন ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের তারা লং টার্ম প্ল্যানে রেখেছে চায়না, in terms of the population, they are the biggest in the world. So Chinese is market তাদের প্রোডাক্ট in terms of population তারা biggest in terms of the production এর ক্ষেত্রে দেখেছেন সমস্ত কিছুর production hub হচ্ছে চায়না। If you talk about your mobile phones that you're holding at this moment, your screens and or your laptops, whatever gadgets that you talk about, then on the back of of your gadgets you will find made in China. আপনি চান বা চান না, it is made in China. So তো সেখানে যেহেতু আপনার প্রোডাকশন এত হয়েছে, people have to travel, people have to move a bit, আপনি সেই মার্কেটটাতেও আপনি এন্টার করতে চাচ্ছেন, দ্যাট ইজ ইউ লং টার্ম প্ল্যান। এখন আপনি এক্সিস্টিংটাতে আছেন, এমার্জিং মার্কেট যেটাতে আছে হিউজ আপনার পপুলেশন, হিউজ অপরচুনিটিস, দে ওয়ান্ট টু এন্টার ওভার দেয়ার অ্যাজ ওয়েল। সো এই দুইটা প্ল্যানের মধ্যে থেকে একটা জিনিস খুব সিমিলারিটিস আছে, সেটা করা হচ্ছে দুইটাই এই মার্কেটিং এর প্রথমটার মতো, যে এক্সিস্টিং বিজনেসটার উপর ফোকাস রাখছে এবং ভবিষ্যতে তারা কিভাবে গ্রো করবে এই দুইটার দিকে খুব সুন্দর প্ল্যান করা শেখাচ্ছে। যে এক্সিস্টিং বিজনেস থেকেই আপনি কিভাবে আপনার কারেন্ট পয়সা টয়সা চালাই নেবেন এবং সেখান থেকে আপনি আরো গ্রো করবেন কিভাবে। বাট আমরা যখন সমস্ত কিছু প্ল্যানস গুলা করি, but none of the plans, not none of the, almost 10, 20, 30%, in some cases even 100%, they don't go by the plan or as per the plan. আপনি চিন্তা করেছেন এটা হবে ওটা হবে ওটা হবে, বাট হয় না। আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের কোভিড চলে এসেছে, আমাদের টার্গেট ছিল যে গভর্নমেন্ট এতজনকে ভ্যাকসিন দিয়ে দিতে পারবে, অল অফ আ সাডেন দেখলো ইন্ডিয়ার সিচুয়েশন হ্যাজ হ্যাজ বিন ওয়ার্স, তখন তারা একটা এম্বার্গো দিয়ে দিল যে না আমরা আর ভ্যাকসিন আমরা এক্সপোর্ট করব না। সো দ্য গভর্নমেন্ট তারা চিন্তা করেছিল যে তাদের লং টার্ম প্ল্যান ছিল যে উইদিন ইন আপনি 2022 এর মধ্যে, এই 22 এর মধ্যে ওরা সমস্ত মানুষকে আমাদের ভ্যাকসিনেটেড করে দিবে। বাট আনফরচুনেটলি সিন্স ইন্ডিয়া হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি সেট অ্যান এম্বার্গো, আপনি পারছেন না, তখন আপনার কি হয়েছে, আপনি তো অ্যাডজাস্টমেন্ট করা লাগছে। আপনি কি ওইটা ধরে বসে থাকবেন, ইস আসবে 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 তীর্থের কাকের মতন, মেরা নাম্বার আয়েগা মেরা নাম্বার আয়েগা? নো, you have to be, come up with some sort of plans. যেমন famous people have said, neither the strongest nor the weakest will survive in the long run. It is them who can adapt to changes. So that means changes is inevitable. Changes আসছে আসবে। আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারের এর একেবারে লাস্ট স্লাইড থেকে পড়েছি যে মার্কেটিং এর ল্যান্ডস্কেপটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। ওয়াই? বিকজ দ্য ফ্যাক্টরস যেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না, ম্যাক্রো লেভেলের ফ্যাক্টরস যেগুলো আছে, দ্যাট হ্যাজ চেঞ্জ সো মাচ that has forced marketers to come up with some sort of changes in the way they actually do their business. আমরা আগে হাতে ধুতাম না, যা পেতাম বাইরে থেকে এসে খেয়ে ফেলতাম। নাও উই হ্যাভ চেঞ্জ বিকজ দ্য সিচুয়েশন হ্যাজ ডিমান্ডেড যে আমরা কিছু করার আগে, আমার ছোট বাচ্চা আছে, আইভ গট আ 7-year-old ডটার, এবার জাস্ট ওয়ান স্টার্ট করেছে। ও হচ্ছে মানে আমরা যেহেতু বাসায় উই ট্রাই টু মেনটেন সাম সর্ট অফ মানে এক গুড প্র্যাকটিস সবগুলোর ক্ষেত্রেই, প্রচন্ড বাইরের কেউ আসবে না। সো আমরা অনেক কিছু মেনটেন করার চেষ্টা করি বিকজ মাই প্যারেন্টস আর দে আর ইন দ্য লেট এজেস। তো সে সবসময় তার দাদু দাদু যখন বারান্দাতে যাবে সবসময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে যাবে, তোমরা এটা ইউজ করো এটা ইউজ করো। সো আমরা উই হ্যাভ অ্যাডাপ্টেড, সো ডু ইউ। এখন সেখানের মধ্যে থেকে এরকম আনপ্লেজেন্ট ইনসিডেন্ট আসলে, রিসেশন হয়ে গেল, ও 2008-9-10-এ যেরকম যেটাকে বলা হয় আপনার গ্রেট রিসেশন, সেখানে হয়েছে। যে সমস্ত কোম্পানিরা প্ল্যান করেছিল যে তারা আরো ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট তারা এখন তৈরি করছে, তো তাদের পাইপলাইনে আছে, তাদের প্রজেক্টগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে। বিকজ এখনকার ক্ষেত্রে সার্ভাইভাল ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এখনকার অনেকগুলো দেখেছেন লাক্সারি ফ্যাশন আইটেমস, পিপল আর নট বাইং দেম, পিপল আর স্পেন্ডিং মানি অন ডেইলি নেসেসিটিস সাচ অ্যাজ ফুডস এর কথা বলছেন।
এখন সবাই দেখেছেন এনভায়রনমেন্টের নিয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কথা বলছে। সো আগে যেরকম আপনার ডুইং এভরিথিং সো দ্যাট আপনার এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজ করছিলেন, এটা কোনো ব্যাপার না। বাট নাও পিপল হ্যাভ বিকাম মোর কনসার্ন। আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টমিনিস্টার, ফ্রম ওয়্যার মাই লাস্ট এমএসসি, ওখানে কাগজ প্রিন্ট করলে, ইউনিভার্সিটি প্রিন্ট করলে একটা স্ক্রিনে আসলো যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ড্যামেজিং এনভায়রনমেন্ট, 5% আপনার কার্বন ফুটপ্রিন্ট করেছেন। বাংলাদেশের এর অনলাইন নিউজ পেপারগুলো একসময় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছিল যে খবর কাগজ পড়ছেন তো গাছ কাটছেন, সো ইউ আর নট বিং আপনার কেয়ারিং টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। সো এই ধরনের আসার পর আমাদের চেঞ্জেস আনতে হয় নিজেদের মধ্যে। বাঁচতে হলে আপনার জানতে হবে, যেরকম বাঁচতে হলে নিজেকে চেঞ্জেস আনতে হবে। দিস স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান আপনাকে এই এই যে চেঞ্জেস, এনভায়রনমেন্টালের যে চেঞ্জেস এর কথা আছে, যেমন এর আগের দিন বলেছিলাম পেস্টেলের কথা, মনে আছে? কেউ বলতে পারবেন? লাস্ট ডেতে উই টকড অ্যাবাউট পেস্টেল, political, economic and social, technological, environmental and legal aspect যেটার ব্যাপারগুলো আছে। These changes take place. সো ওই পেস্টেলের কথা বলেছিলাম, এইটা আপনারা শুধুমাত্র মার্কেটিং এ না, ইউ উইল ফাইন্ড ইট ইন ম্যানেজমেন্ট ইন সাম, যে উই ডু পেস্টেল। মার্কেটিং এও আমরা বিফোর এন্টারিং ইনটু এ মার্কেট, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং যখন করতে যাবেন, উই ডু পেস্টেল, উই ডু পর্টার্স 5 forces। পেস্টেলটাকে ওভারঅল অ্যাজ আ কান্ট্রি হিসাবে আপনাকে দেখায় হাউ মানে লুক্রেটিভ দ্যাট কান্ট্রি ইজ ফর এন ইনভেস্টমেন্ট। এবং এরপরে আরো মাইক্রো লেভেলে দেখাই হচ্ছে পটার্স 5 forces। আমরা সেটাও দেখবো যে ইন্ডাস্ট্রির ভিতরের অবস্থা কি রকম। সো বিকজ আমার এই ইন্ডাস্ট্রিতে তো বিজনেস করতে হবে, সো দে আর 4 factors দ্যাট উই কনসিডার। সো আমরা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর মধ্যে থেকে আমরা দেখি যে এই চেঞ্জেস গুলো এসেছে, আসার পর কি হয়েছে, বিজনেস হ্যাজ বিকাম ভেরি কমপ্লিকেটেড, ভেরি কম্পিটিটিভ। অনেক কিছু হয়েছে যে বিজনেস আগে 50 আইটেমস গুলো সবগুলো করতে পারতেন, নাও পিপল দে ডোন্ট হ্যাভ মানি। সো আপনার এই 50 বিশাল সমাহার নিয়ে বিজনেস করাতে ইউ হ্যাভ টু কাট ডাউন, ছোট ট্রিম করে ফেলতে হবে। সো আপনার এই চেঞ্জেস গুলো আসছে, আসার পর আপনি কি করবেন এখন? আপনি তো আপনার নিজেরও চেঞ্জেস আনতে হবে। একটা অর্গানাইজেশনের হোয়াট দে হ্যাভ গোলস। গোলস ঠিক করে থাকে যে আমাদের এইটা টার্গেট আছে, আমরা এইটা করবো, নেক্সট 1 ইয়ার এটা আমাদের গোলস, এটা করবো, নেক্সট 2 ইয়ার্স এ গোলস আছে। অর্গানাইজেশনের কিছু ক্যাপাবিলিটিস বা রিসোর্সেস আছে। রিসোর্সেস বলতে আমার হিউম্যান রিসোর্স আছে, আমার ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সের আছে, আমার ম্যাটেরিয়ালস এর আছে, এই রিসোর্স গুলো আছে। ইভেন আমার আর আর টেকনিক্যাল নো হাউ যেটা আছে, আমার ফেমাস কোকের রেসিপি, সেটাও তার জন্য ইটস এ রিসোর্স। সো আপনি এই যে চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টে আপনার বিজনেসের যে সমস্ত ল্যান্ডস্কেপটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আপনি তখন আপনার গোলস এর মধ্যে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট আনছেন। আপনার এর রিসোর্স গুলাকে খেয়াল করছেন যে এই চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টে আমি আমার রিসোর্সটাকে সবচেয়ে ভালোভাবে কিভাবে ইউজ করতে পারবো, সো দ্যাট এই চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্ট ক্যান বিকাম অ্যান অপরচুনিটি ফর মি। যে আমার গোলসটাকে আমি এই এনভায়রনমেন্টে যেটা চেঞ্জ হচ্ছে, এনভায়রনমেন্টের সাথে আমি আমার গোলসটাকে চেঞ্জ করে ফেলছি, এবং আমার রিসোর্সটাকে আমি বেস্ট পসিবল ওয়েতে ইউজ করছি, সো দ্যাট আই ক্যান টেক এন অ্যাডভান্টেজ। এইটা কি বুঝতে পেরেছেন? এরপর আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে যাব। হ্যাঁ, আমরা এক্সাম্পলটা দিয়ে গেলে আমাদের লাইফ উইল বিকাম ইজিয়ার। এখানে কথাই বলেছে যে আপনার যেই আপনার অর্গানাইজেশনাল গোলস আছে, ক্যাপাবিলিটিস আছে, এটার সাথে যেই এনভায়রনমেন্টের যে চেঞ্জেস আসছে, এই চেঞ্জেস আসার আর কারণে যে অপরচুনিটিসটা তৈরি হচ্ছে, এই তিনটার মধ্যে একটা আপনার ব্যালেন্স আনার চেষ্টা করব। এই এক্সাম্পলটা দিয়ে আমরা একটু দেখি। দেখেন, আমাদের এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন এখন সবার হয়ে গিয়েছে। আগে যারা তেলের এক্সপ্লোর করতো, যারা তারা মানে এক্সপ্লোর করেই যাচ্ছে, তা মানুষ গাড়ি কিনছে, ইউজ করছে আপনার সমস্ত কিছু। পিপল ওয়ার ভেরি কেয়ারলেস অ্যাবাউট এনভায়রনমেন্ট। এখন গ্লোবাল ওয়ার্মিং চলে এসেছে, পিপল হ্যাভ বিকাম মোর কেয়ারফুল হয়ে গিয়েছে। তারা কতটুকু কার্বন ফুটপ্রিন্ট, মানে আপনার বিজনেস থেকে কতটুকু কার্বন এমিশন হচ্ছে, এইটার এখনকার ক্ষেত্রে পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে এইটাকেও কনসিডার করছে। আপনার এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটির কথা আপনার শুনেছেন। ইকোনমিক সাস্টেনেবিলিটি ছিল, তারপর এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি আছে, এখন হচ্ছে সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি, যেই ব্যাপারে আমি এখন আলহামদুলিল্লাহ আমার পিএইচডি চলছে। সো এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন আগে থেকে অনেক বেড়ে গিয়েছে। এখন সবাই দেখছে যে এই সমস্ত অয়েল যে সমস্ত এক্সপ্লোর করছে, যে সমস্ত কোম্পানি সেল করছে, তারা বলছে যে পিপল হ্যাভ বিকাম সো কেয়ারফুল অ্যাবাউট এনভায়রনমেন্ট। এই যে
গাড়ি চালাচ্ছেন, পেট্রোল এতটা নষ্ট হচ্ছে, কার্বন মনোক্সাইড এবং আদার ভেরি ভেরি আপনার ডেঞ্জারাস গ্যাসেস আর ইমিটিং, সেই ক্ষেত্রে আমার আই হ্যাভ টু কাম আপ উইথ সামথিং যেটাতে আমার বোঝাতে পারবে, সবাই বুঝবে যে আই ডু কেয়ার ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট। না হলে আমাকে বলবে এই কোম্পানি এনভায়রনমেন্টের ব্যাপারে কেয়ার করে না, নট কেয়ারফুল, তাদের কাছে আমরা আর তাদের প্রোডাক্ট কিনবো না। যেরকম বাংলাদেশের রানা গার্মেন্টস এর সময় হয়েছিল, এত ইনসিডেন্ট হয়েছে, তার মানে এরা কোনো এমপ্লয়ীদের বা গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের ওয়েলবিং সম্পর্কে একেবারে চিন্তা করে না, উইল নট গোয়িং টু ডু বিজনেস ইন উইথ বাংলাদেশ। মাল্টিন্যাশনাল আপনার রিটেলার্স যারা, তারা বাংলাদেশ থেকে এক্সিট করা শুরু করলো, ডিজনি চলে গিয়েছে, অন্যান্য কোম্পানিজ গুলো বাংলাদেশ থেকে রিলোকেট করা শুরু করেছে। বাংলাদেশ আন্ডারওয়েন্ট সিরিয়াস ক্রাইসিস, তখন তারা বললো ইয়েস উই কেয়ার, আমরা সমস্ত চেঞ্জ করছি, যেটা অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স এসেছে এবং আমরা সমস্ত ফায়ার এক্সিট চেঞ্জ করেছি। সো এই এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি লেড টু এ নিউ কনসেপ্ট ফর ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম। তারা করেছে বিয়ন্ড পেট্রোলিয়াম, অনেক পেট্রোলিয়ামে করলাম, এখন তারা তাদেরকে প্ল্যানিং এর মধ্যে থেকে এনেছে যে দিস ইজ দ্য টাইম দ্যাট উই হ্যাভ টু থিঙ্ক আউটসাইড দ্য ব্যারেল। ওদের সমস্ত কিছুই কাজকর্ম হচ্ছে ব্যারেলের ভিতরে, বিকজ দ্যাটস ওয়্যার দে স্টোর দেয়ার পেট্রোলিয়াম স্টোর করে। এখন ব্যারেলের বাইরেও আমাদের অল্টারনেট এনার্জির কথাবার্তা বলা লাগছে। তখন তারা কি করেছে, এই যে বায়োফুয়েলস, সোলারের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন, ন্যাচারাল গ্যাসেস, এই জিনিসগুলোতে ডাইভার্সিফাই, মানে একটা বিজনেস থেকে তারা অন্য সাইডে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সো স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর মধ্যে থেকেই তারা আসছে যে এনভায়রনমেন্টালে যে সমস্ত আপনার লার্জ এনভায়রনমেন্টাল ফোর্সেস যে পরিবর্তনটা আসে, সেই পরিবর্তনের সাথে সাথে সাথেই আপনি আপনার নিজের গোলস গুলাকে কিছুটা যেটা আছে এর মাঝখানে একটা সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেন। বিকজ আপনি স্লাইটলি কিছুটা একটু ধরেন স্লাইটলি কিছু চেঞ্জেস আনছেন, অ্যাডাপ্ট করছেন নিজেকে, বিকজ আপনার এই এনভায়রনমেন্টের যে সমস্ত ডিমান্ড আছে সেই ডিমান্ডের সাথে, যেমন ম্যাকডোনাল্ডস সবাই বাইরের দেশে যারা পিপল হু হ্যাভ ওয়েন্ট অ্যাব্রড, ম্যাকডোনাল্ডসকে দেখবেন, পড়বেন, শুনবেন যে ম্যাকডোনাল্ডস হ্যাভ বিন কনসিডার্ড অ্যাজ জাঙ্ক ফুড, তাদের আনহেলদি খাওয়া দাওয়া। সো ওয়েন পিপল হ্যাভ বিকাম মোর কনসার্ন অ্যাবাউট দেয়ার ওয়েলবিং, হেলথের ব্যাপারে কনসার্ন হয়েছে, তখন কিন্তু তারা দেখেছে যে না, আমরা ম্যাকডোনাল্ডস অত খাবো না, বিকজ ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ একেবারে কোলেস্ট্রল আছে এই আপনার। আর আমরা তো জানি নর্মাল সয়াবিন অয়েল ইউজ করি আমরা। আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের কুকিং এর জন্য আমাদের এর আরেকটা অয়েল যেটাকে ইউজ করি সেটা হচ্ছে আপনার এর এর মানে হাই লেভেলের, সেটার মধ্যে থেকে টেম্পারেচার থাকবে, সেগুলোর মধ্যে থেকে ফ্রাই এর জন্য দ্য বেস্ট ফ্রাইং অয়েল যেটা আছে, সেটাতে আপনার প্রোডাক্টস গুলো মানে বার্গার্স এর ক্ষেত্রে তার ফিলেজ সব, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ প্রচন্ড ক্রিস্পি লাগে। তো এইটার মধ্যে থেকে প্রচন্ড আনহেলদি, কোলেস্ট্রল লেভেল একেবারে অনেক বাড়িয়ে দেয়, ফ্যাটি লিভার্স হবে, হ্যান ত্যান। সো তারা এখন বলেছে যে না, আমাদের উই হ্যাভ টু চেঞ্জ, এবং দে হ্যাভ চেঞ্জ। তারা কিন্তু তাদের ভেজি বার্গার ইন্ট্রোডিউস করেছে, তারপরে তাদের এর মধ্যে থেকে তারা ফিশ বার্গার ইন্ট্রোডিউস করেছে, তাদের মধ্যে থেকে এখন সালাদ, অন্যান্য লাইনসও তারা ইন্ট্রোডিউস করেছে। তারা বলেছে যে নাও উই আর মোর কেয়ারফুল অ্যাবাউট আওয়ার কাস্টমার্স বিকজ দে আর আওয়ার অ্যাসেটস। সো আপনারও, তারাও ম্যাকডোনাল্ডস তাদের চেঞ্জেস এনেছে, অনেক কিছুতে তারা চেঞ্জেস এনেছে, বিকজ রিসেন্ট এনভায়রনমেন্টে দেখা গিয়েছে পিপল হ্যাভ বিকাম মোর কনসার্নড অ্যাবাউট দেয়ার ওয়েলবিং। তো সেইটাই হচ্ছে অ্যানুয়াল প্ল্যানস যেগুলো আছে, গতানুগতিক প্ল্যানস করেন, বাট ইফ সামথিং হ্যাপেন্স টু দ্য এনভায়রনমেন্ট, যেখানের মধ্যে থেকে আপনার জন্য কিছু নতুন অপরচুনিটি হতে পারে, অথবা আপনার জন্য দেখেছেন বিজনেসটা হয়তো অতটা ফিজিবল না হতে পারে, হোয়াট ইউ ডু, ইউ জাস্ট চেঞ্জ অ্যাজ পার দ্য সিচুয়েশন ডিমান্ডস। দ্যাটস হোয়াট উই কল অ্যাবাউট স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং। যে একটা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এনভায়রনমেন্টে, সেটার সাথে সাথে নিজেকে চেঞ্জ করে নিজের এর যে এনভায়রনমেন্টে যে অপরচুনিটিসটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস্প করার জন্য ইউ আর ইউজিং ইউর রিসোর্সেস সো দ্যাট আপনি বেস্ট পসিবল আউটকামটা ফিউচারে পেতে পারেন। এই স্লাইডে কি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? তাহলে আমরা উইল মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড। কারো বুঝতে পেরেছেন এই স্লাইডটাতে? জি, থ্যাংক ইউ। দেন উই উইল মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর মধ্যে থেকে আমাদের এর পার্ট 4টা আছে। আমরা একটু আহ, আহ, এইখানটাতেই আমরা আসলে একটু মোস্ট অফ দ্য পার্টটাকে ক্লিয়ার করে ফেলে তারপরে আমরা একটা একটা করে যাব, তাহলে আপনাদের জন্য ইজি হবে। সো মিশন স্টেটমেন্ট যেটাতে আছে, মিশন স্টেটমেন্ট কি আপনার এর আপনাকে বলে, কোর পারপাসের কথা বলে, যে আপনি এই বিজনেস কেন করছেন, ওয়াই ইউ আর হিয়ার, আপনি কেন বিজনেসটা করছেন, ইয়ার কোর রিজন অফ ইউর এক্সিস্টেন্স, যে কেন ইয়ে করছেন। আগে
আমাদের দেখতেন যে যেহেতু আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট মার্কেটিং, আমরা অলওয়েজ চাবো মার্কেটিং এর ডেফিনেশন আমরা কি বলেছিলাম যে স্যাটিসফাইং আপনার কাস্টমার নিডের কথা বলছি। সো আগে অনেক কথা বলতাম, বাট এত ডেফিনেশন না দিয়ে বলছে মার্কেটিং ইজ সামথিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি স্যাটিসফাইজ কাস্টমার নিড। সো আমাদের মিশনটা হতে হবে, আমরা যদি ফর এন এক্সাম্পল, আমার যদি যারা ফার্টিলাইজার বানায় একটা কোম্পানির এক্সাম্পল দিচ্ছি, তাদের এর এর প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড মিশন স্টেটমেন্ট ডাজন্ট ওয়ার্ক, বিকজ আপনারা বলছেন যে আমরা উই মেক ফার্টিলাইজার, বাট প্রোডাক্টটা তো চেঞ্জ হয়ে যাবে। আগে যারা চিন্তা করে দেখেন, আগে যারা টাইপরাইটার্স দেখেছিলেন, এখন কি টাইপরাইটার্স কেউ দেখতে পারেন যে আপনার চোখের আশেপাশে আছে টাইপরাইটার্স? আজ আমার আর চোখে পড়ে না, বাট আমার বাসাতে দুটো আছে। আহ, যেটা হচ্ছে আপনারা হয়তো জেনে দেখবেন যে আপনাদের মানে নট আপনাদের আব্বা, আপনাদের দাদা যারা আছেন, বাট মাই ফাদার ইজ ইজ লাইক he's alhamdulillah he's doing well অনেক আগের। So he did his PhD in 1972-3 এর দিকে করেছিলেন, and sorry 1975 এ করেছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ শেফিল্ড থেকে। সো ওই সময় তাদের এর পিএইচডি করতো যারা, তাদের নিজস্ব আলাদা টাইপরাইটার থাকতো। সেখানেই আপনার যেরকম এখন নিজস্ব ল্যাপটপ আছে, তাদের তখন টাইপরাইটার থাকতো। সো আমাদের বাসাতে এখনো দুইটা টাইপরাইটার আছে, এখনো আমরা রেখে দিয়েছি, ইউজ করা হয় না, বাট রেখে দিয়েছি স্মৃতি হিসাবে। সো আমরা যারা কোম্পানি যদি যারা বলছেন উই মেক টাইপরাইটার্স, উই মেক লাইক আপনার ধরেন ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার্স, ভাই টাইপরাইটার্স তো এখন নাই, প্রোডাক্ট তো আপনার আউটডেটেড হয়ে যায়। সো প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড মিশন স্টেটমেন্ট বেশি দিন চলে না, বিকজ দ্য প্রোডাক্ট আউটডেটেড হয়ে যাচ্ছে। সো ইফ ইউ সে দ্যাট উই মেক ফার্টিলাইজার্স, ভাই ফার্টিলাইজার্স তো আপনার আফটার সাম ইয়ার্স ফার্টিলাইজার নাও লাগতে পারে। আপনার সিডের মধ্যে থেকে জেনেটিক্যালি মডিফাইড সিড যেটা আছে, সিডের মধ্যেই দেখবেন সেই ফার্টিলাইজার আছে, সে নিজেই শুধু আপনি ইমপ্ল্যান্ট করে দিবেন, সে আর ওয়াটার দিবেন, সে নিজে নিজে গ্রো করে যাবে। তো ওরা বলেছে রাদার হ্যাভিং এ প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড মিশন স্টেটমেন্ট ইজ এ কোর পারপাস অফ ইউর এক্সিস্টেন্স। আপনি কেন আছেন, আপনি কি করছেন, সেখানের মধ্যে থেকে তারা বলেছে আমরা ইনক্রিজিং এগ্রিকালচারাল আপনার প্রোডাক্টিভিটি, what we do, we increase agricultural productivity. We are not going to say that we actually manufacture chemicals, we manufacture fertilizer, because fertilizers after 4 5 or 10 years, বা এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখেছেন রিস্ট ওয়াচের মধ্যে থেকে উই মেক রিস্ট ওয়াচ। আপনারা কয়জন হাতে রিস্ট ওয়াচ পরেন? এভরিওয়ান গোজ ফর এখন এই স্মার্ট ওয়াচে চলে যায়। সো এই ওয়াচ কারো আছে কিনা? বাসায় কারো অ্যালার্ম ক্লক আছে? যদি জাস্ট আস্কিং এ র্যান্ডম কোয়েশ্চেন, এখন অ্যালার্ম ক্লক চলে গিয়েছে। যদিও আমি একটা কিনেছি, আমি এই এই রাখার চেষ্টা করছি, কারণ আপনাদের সকালের ক্লাসেস গুলো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমি 3-4টা অ্যালার্ম দিয়ে রাখি, যে বিকজ আই এম নট এ মর্নিং পার্সন। আমি রাত্রে কালকে যেমন আই ওয়েন্ট টু বেড অ্যারাউন্ড ফজর নামাজ পড়ে আই ওয়েন্ট টু বেড, আই স্ল্যাপ ফর লাইক। সো জীবনে যদি কারো পিএইচডি করার যদি ইচ্ছা থাকে, পিএইচডি করবেন হচ্ছে এ মানে বিয়ে শাদী করার আগে পিএইচডি করে শেষ করে ফেলবেন, বিকজ ফ্যামিলি নিয়ে পিএইচডি করা ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক। সো সুপারভাইজার প্রেশার করে পেপার দেওয়া লাগবে, পেপার দেওয়া লাগবে, পেপার দেওয়া লাগবে। সো লাইফ বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। সো অ্যালার্ম একটা কিনেছি যাতে আমি উঠতে পারি ঠিকঠাক মতো। সো এই জায়গার মধ্যে থেকে প্রোডাক্টটা আউটডেটেড হয়ে যায়। সো ইনক্রিজিং এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি, অর খুব সুন্দর মতো থেকে ওয়ালমার্ট যেটা আছে, উইল সি ইন দ্য নেক্সট স্লাইড, ওয়ালমার্টের মধ্যে থেকে হচ্ছে সেভ মানি লিভ বেটার। সো I want to make sure যে আমি I can save money in every possible way, so that as I can improve the standard of living of my consumers. So আগের মিশন স্টেটমেন্ট কি চেঞ্জ হয়? Can anyone help me with this? মিশন স্টেটমেন্ট কি চেঞ্জ হয়? কোম্পানি কি চেঞ্জ করে? Any idea? Yes or no? আপনাকে I'm very sorry to displease you, অনেক সময় করে। ওয়ালমার্ট 2017-এ করেছে, নাইক করেছে, এডিডাস করেছে, মাইক্রোসফট করেছে। নাইকের যদি আপনারা হোন্ডা করেছে, নাইকের যদি আপনার মিশন স্টেটমেন্টটা শোনেন, আগেরটা ছিল ক্র্যাশ অ্যাডিডাস,
ওরা চেঞ্জ করেছে, এখন করেছে যে সবার মধ্যে আপনার আর অ্যাপেলেরও চেঞ্জ দেখবেন, মাইক্রোসফটে দেখবেন, সবার মধ্যে তারা এক এক একটা অ্যাথলিটসের যারা যারা আছেন, এভরি হিউম্যান বিং ইজ অ্যান অ্যাথলিট। সো আপনার মধ্যে এ আপনার ফুল পটেনশিয়াল মাইক্রোসফট করেছে, আহ, আপনার চেঞ্জ করেছে হচ্ছে ওয়ালমার্ট চেঞ্জ করেছে, এই যে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং তার কথা বলছে যে সেভ সেভ মোর লিভ বেটার, এইটাও চেঞ্জ করেছে 2017-এ। সো তারা অতটা চেঞ্জ করে না, কিন্তু দেয়ার আর সাম কোম্পানিজ চেঞ্জ করে। অ্যামাজন খুব সুন্দর কথা বলে, ওদের এর কিছু কথার মধ্যে থেকে ওয়ান্ডারফুল কথা হচ্ছে, ইফ দ্য আইটেম এক্সিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট ইন অ্যামাজন। ওটা যদি পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে আমরা আপনাকে এনে দিব। সো দিস ইজ এ বিগ বিগ, বিকজ অ্যামাজনের হিস্ট্রি দেখে, ইফ ইউ গো ব্যাক টু দ্য হিস্ট্রি, তারা কি করতো, পুরাতন বই বিক্রি করতো। ফ্রম দ্যাট selling who are selling old books থেকে আজকে becoming the giants and everything। আমাদের এর ডিস্ট্রিবিউশন বা চ্যানেল যেটা পড়বো, চ্যানেলে আমরা একটা ভিডিও কয়েকটা দেওয়ার চেষ্টা করব, যেটার মধ্যে থেকে। আর আমি আল বি পোস্টিং কাপল অফ, মানে আমাদের গুগলের যে ড্রাইভটাতে আছে, ড্রাইভে বেশ কিছু অ্যাডস গুলো দিয়ে দিব। আপনারা মার্কেটিং এ যদি একটু ইন্টারেস্ট থাকে, একটু ঘোরাফেরা করে দেখেন যে হোয়াট থিংস আর চেঞ্জিং ইন দ্য মার্কেট ল্যান্ডস্কেপ। সাপ্লাই চেইন এসেছে, ব্লক চেইন এসেছে, আজকালকার মার্কেটিং এর এর পিপলদের কিন্তু আপনার এর এর স্কোপটা কমে গিয়েছে। নাও দিস ইজ অ্যান এরার ওয়ার সাপ্লাই চেইন স্পেশালিস্ট যারা, দে রুলস। আপনারা সাপ্লাই চেইনেও যদি পড়তে চান, ভেরি গুড প্রপোজিশন যারা যারা আছেন। আমি মানে আমার সাপ্লাই চেইনের, আমার আর মেজর সাপ্লাই চেইনের আমার আই গট দ্য ইন্টারেস্ট ফ্রম মাই এল্ডার ব্রাদার। ওরও পিএইচডি শেষ হয়েছে, ও ইউআইইউতে ছিল, এখন ইউকেতে আছে। সো প্রবলি হি উইল নট গোনা কাম ব্যাক। ওখানে ওর পিএইচডি করে ফেলেছে। সাপ্লাই চেইন ইজ ভেরি ভেরি গুড প্রসপেক্ট। আপনারা একটু পড়াশোনা করেন, আই উইল বি প্রোভাইডিং ইউ ম্যাটেরিয়ালস, দেখেন মানে অসম্ভব প্রসপেক্ট একটা আছে সাপ্লাই চেইনের, যেটা আছে। এনিওয়েজ, হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট, যে আপনার তারা প্রোডাক্ট ওয়াইজের না, তখন হচ্ছে যে আপনারা মার্কেট ওরিয়েন্টেড আছেন। আমরা ইনক্রিজিং, আমরা সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার, প্রোডাক্টিভিটি। এখন সেইখানের মধ্যে থেকে আপনার যখন আসবে, দিস ইজ ওয়্যার ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট হাউ আমাদের কিছু গোলস গুলো সেট করব, যে আমাদের গোলস এর মধ্যে থেকে আমরা ইনক্রিজিং এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি, তার মানে কি করতে হবে, যে আমার মার্কেটিং এর সেই ভাষাতে আসি। মার্কেটিং দুটো শিখায়। নাম্বার ওয়ান, কারেন্টলি যেটাকে আছেন সেটার মধ্যে থেকে ইউ হ্যাভ টু ডু গুড, সো দ্যাট আপনি এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট যেটা আছে সেটার উপরেই গ্রাউন্ড করে ট্রাই টু মেক মোর মানি, আরেকটু পয়সা বানানোর চেষ্টা করেন। সেকেন্ড অফ অল, নিউ প্রোডাক্টস নিয়ে আসেন, বিকজ ইনোভেশন ইজ দ্য কি। আপনি যদি ইনোভেশনস না আনেন, ইউ ক্যান নট সার্ভাইভ ইন দ্য মার্কেট। আপনি সেই দেখেছেন, ওই যে হাসান আছে, যে সুইটি তুমি আর কেঁদো না, যে এই ভদ্রলোক গান গেতো। সো সে এখন নিজে সারাক্ষণ কান্না করে, বিকজ ওনার নতুন সংস আর নাই। সো উনি নিজেই সারাক্ষণ ওই গানটা শুনে আর কেঁদো না, আর কেঁদো না, বিকজ হি ইজ আনএবল টু অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড সামথিং নিউ টু দ্য মার্কেট। হাজি বিরিয়ানির মতো সবাই ইজ নট লাকি এনাফ যে ওই একটা দিয়েই আপনার এর উপর বেস করেই হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ডুইং বিজনেস, ওই একটা জিনিস করেছে সেটার উপরই। বাট না, no one, everyone is not as lucky as Michael Jackson's next generation, যে ওইটার উপরই কপিরাইটস দিয়েই তারা চলে যেতে পারে। You have to come up with new items. স্যামসাং দেখেন, আপনার নোকিয়া, আমরা যেরকম লিভিং এক্সাম্পল বলি যে ইনোভেশনস করতে পারেনি, এই যে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর কথা বলছেন, নোকিয়া ইজ এই সেঞ্চুরির মধ্যে থেকে দ্য আটার এক্সাম্পল অফ হাউ আ হিরো উইদিন আ কাপল অফ ইয়ার্স ক্যান বি এ জিরো। দেখেছেন নোকিয়া, তারা they thought they were such a big force in the market that because they were the trendsetter, ওরা নতুন একটা মডেল আসতো এবং that phone was ruling the market for so many months or almost a year. They have actually marketed যে people expectations just gradually change হচ্ছে, they were unable to sense the changes। তারা এই স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংটা তারা করতে পারেনি। তারা ভেবেছে যে they were big enough, তারা হিউজ ফোর্সেস ছিল তারা, কিন্তু আলটিমেটলি দে ফেইলড। সো আপনার এখানের মধ্যে থেকে এই পার্টটা আসছে যে আপনি কি করবেন, আপনি কি করবেন, ইউ হ্যাভ আ বিজনেস অবজেক্টিভ। এবং যেহেতু আপনার মার্কেটিং এ আছেন, ইউ উইল হ্যাভ এ মার্কেটিং অবজেক্টিভ। আপনি চাবেন যে আপনার সেলস বাড়াতে, হাউ ইউ গোয়িং টু আপনার এই সরি, আপনি চাবেন প্রফিট বাড়াতে, আপনি প্রফিটটা বাড়াবেন কিভাবে, সেলস। আপনার আর&ডি ডিপার্টমেন্টের থাকবে যে তাদের অবজেক্টিভ থাকবে নিউ ফার্টিলাইজার বা নিউ ওয়েজ সেটা আসবে।
আপনার প্রফিটটা বাড়াবেন, ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট বলবে যে আপনার যে সমস্ত ডেটগুলো আছে, আনপেইড যেগুলো আছে, সেগুলোকে আপনি কুইক রিকভারি করার চেষ্টা করবেন। আপনি চেষ্টা করবেন কস্ট অফ ক্যাপিটাল যেন কমে আসে, সো দ্যাট আপনি আপনার আগে ইন্টারেস্ট দেওয়া লাগতো 15%, নাও আপনি চেষ্টা করবেন যে নতুন সোর্স থেকে আমি ক্যাপিটালটাকে অ্যাকোয়ার করব, যেখানে অনলি 7 or 8% ইন্টারেস্ট দেওয়া লাগে, সো আমি কস্টটাকে কমিয়ে আনবো। সো আপনার প্রতিটা ফাংশনাল এরিয়া আছে একটা অর্গানাইজেশনের, হিউম্যান রিসোর্স, প্রোডাকশন অ্যান্ড অপারেশনস, আপনার আছে মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স। হিউম্যান রিসোর্স চাওয়ার চেষ্টা করবে যে আমরা যেন সবচেয়ে বেস্ট ওয়েতে আমরা স্টাফগুলোকে হায়ার করি অ্যাট এ ভেরি রিজনেবল প্রাইস। আমরা প্রকিউরমেন্ট যারা করব, তারা প্রকিউরমেন্ট মানে যেখান থেকে আমরা প্রোডাক্টটা কিনে আনি, বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আনার চেষ্টা করবো অ্যাট এ ভেরি লোয়েস্ট প্রাইস। সো প্রতিটা ফাংশনাল এরিয়া তারা তাদের রেসপেক্টিভ এই তাদের প্ল্যান থাকবে। আমাদের প্রফিটটাকে বাড়াবো, আমরা বেটার কাস্টমার রিলেশনশিপটাকে করার চেষ্টা করবো, আমাদের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, নতুন প্রোডাক্ট আনবো। সো আমাদের এই জায়গাতে মার্কেটিং এরও প্ল্যান থাকবে যে আমরা এটা কিভাবে করব, আমাদের সেলস প্রফিটটাকে বাড়াবো কিভাবে, মার্কেটের সেলসটা বাড়াতে, অথবা আমাদের মার্কেটের শেয়ার বাড়াবো। আমাদের কি করব, আমাদের এর সেলসটাকে কিভাবে আমরা বাড়াতে পারি বা ইয়ে করতে পারি, মার্কেট শেয়ার বাড়বে, সেলসটাকে বাড়বে, আমার কাস্টমারের সাথে আমার রিলেশনশিপ, লোকাল কাস্টমার যারা আছে তাদের সাথে আমার রিলেশনশিপটাকে বাড়াতে হবে। তারপরে আমি চাবো যে কাস্টমারের সাথে লং টার্ম রিলেশনশিপ, এই ধরনের আমি এই ফার্স্টে আই উইল হ্যাভ এ বিজনেস অবজেক্টিভ, বা যেটা আমার গোলস বা ব্রড থাকবে, যে আমি চেষ্টা করব যে আমার আর কাস্টমারের শেয়ারটাকে অথবা প্রফিটটাকে বাড়াই। আমি নতুন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করে আমি নতুন নতুন ফার্টিলাইজার্স আনবো, যেটা আমার মার্কেটে লঞ্চ করলে আই ক্যান বি রিয়েলি প্রফিটেবল, আমার নতুন কাস্টমারগুলোকে ধরতে পারবো। আমার রিলেশনশিপটাকে ডেভেলপ করতে হবে, বিকজ আই ওয়ান্ট টু ওন মাই কাস্টমার্স। সো সেটারকে সাপোর্ট করার জন্য ইউ উইল হ্যাভ আ মার্কেটিং অবজেক্টিভ, দ্যাট ইজ হোয়াট, যে আমার তাহলে সেলসটা বাড়াতে হলে আমার সেই জায়গার প্রমোশনসটা আমার কবে দিব। জি, আই এম কামিং ব্যাক, একটা সেকেন্ড। যে আমার প্রমোশনটা কোন সময় আমি লঞ্চ করব, লঞ্চ করলে যে আমার ওই সেলসটা যেন বাড়তে পারে। আমি প্রমোশনস গুলো কি আমি আফটার এভরি 6 মান্থস দিব, নাকি এভরি এভরি 15 ডেজ, অথবা সরি ইন এভরি 2 মান্থসে আই উইল হ্যাভ এ স্মল উইন্ডো, 5 to 7 ডেজের একটা প্রমোশন দেবো, বিকজ আই ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ মাই সেল। সো আমি এই জায়গাতে আমার নিচের অবজেক্টিভ থাকবে যে আমি সেলসটাকে আমার এই হাউটাতে চলে আসবে। জি, প্লিজ কোয়েশ্চেন করেন, যে হুএভার রেজ দ্য হ্যান্ড। জি, কাস্টমার কাস্টমার প্রফিট না, আমার এখানে প্রফিট যেটা হচ্ছে যে আপনার, আমি অর্গানাইজেশন থেকে আমি আমার প্রফিটটাকে বাড়াতে চাবো। এখন কাস্টমার প্রফিট থেকে বলি না, আমরা বলি কাস্টমার থেকে মার্জিন বলি, মানে নর্মালি হয় কি, যেমন হচ্ছে এইটার, আর আপনি যখন এই টার্মটা ইউজ করবেন, এই টার্মটা চলে আসে মার্কেটিং এ না, এই টার্মটা চলে আসে হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের সারপ্লাস বলি, অথবা সাপ্লাই চেইন প্রফিটেবিলিটি বলি। এটা কোনটা বলি, যে একটা কাস্টমারের যখন আমি আপনার ভ্যালুটা বাড়িয়ে দিতে পারবো আপনার কাছে, মানে ভ্যালুটা হয় কতটুকু বেনিফিট পাচ্ছেন ইন রিলেশন টু গেট দ্য বেনিফিট হাউ মাচ ইউ আর স্পেন্ডিং। হ্যাঁ, সো সেটার মধ্যে থেকে, তার মানে হচ্ছে একটা কাস্টমার ওই সার্টেন প্রোডাক্টটা পাওয়ার জন্য হাউ মাচ ডলার ইউ আর স্পেন্ডিং, এবং এর এগেনস্টে ওই পার্টিকুলার কাস্টমারকে সার্ভিস করার জন্য, প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস করার জন্য আমার টোটাল সাপ্লাই চেইনে একেবারে পয়েন্ট অফ অরিজিন, যেখানে সাপ্লায়ার যে আইটেমসটা আছে সেখান থেকে নেওয়া থেকে শুরু করে একেবারে আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া, প্লাস অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আহ, একটা পোর্শন রাখি, যে আমি এক্সপেক্ট করি যে আমার, ধরেন আপনি আমার কাছে আসবেন, আসার পর তো আমার প্রোডাক্টটার ওয়ারেন্টি দিতে হবে, সবকিছু দিতে হবে, এইটা মিলায় কতটা কস্ট আমার একটা থাকছে, মানে ধরেন একটা প্রোডাক্টের প্রাইস 3600, এবং এইটাকে ফুলফিল করার জন্য প্রোডাক্ট, র মেটেরিয়ালস, ম্যানুফ্যাকচারিং, ডিস্ট্রিবিউশনস, আপনার ট্রান্সপোর্টেশনস, সব কিছু মিলায় আমার হচ্ছে এইটা। সো সাপ্লাই চেইনে আমরা বলি যে আমরা একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট কাস্টমার ওয়াইজ উই ক্যান মেক এ প্রফিট অফ 1500। এইভাবে করে আমরা এক একটা হেডের এগেনস্টে আমরা প্রফিট ধরি। দ্যাটস হোয়াট উই কল, যে শুধুমাত্র মার্কেটিং এ আমরা সেই কাস্টমারের এগেনস্টে প্রফিটটা ধরতে পারি না, বিকজ মার্কেটিং, এই যে ডিস্ট্রিবিউশন, সবকিছু এখন সাপ্লাই চেইন আলাদা হয়ে গিয়েছে।
আগে সাপ্লাই চেইন ছিল, অনেক আগে ওয়াজ এ পার্ট অফ মার্কেটিং, অনেক আগে ছিল পার্ট অফ অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট, বাট এখন সে আলাদা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আপনার এর ফাংশনাল এরিয়া হিসাবে সে এখন এমার্জ করতে শুরু করেছে। দেখেছেন ডিভিশন আছে অর্গানাইজেশনের, প্রকিউরমেন্ট আছে, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট আছে, লজিস্টিক আছে, আলাদা একটা ডিভিশন করে ফেলেছে। এখন আমরা সাপ্লাই চেইন যখন কথা বলি তখন সেই পয়েন্ট অফ অরিজিন থেকে পয়েন্ট অফ কনজাম্পশন পুরাটাকে যখন চিন্তা করি তখন দেখি যে এই কাস্টমারের একটা কাস্টমারের এর এগেনস্টে আমরা হাউ মাচ প্রফিট উই আর অ্যাকচুয়ালি মেকিং। বাট এইখানে যখন আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট প্রফিট, আমরা হচ্ছে ওভারঅল প্রফিটেবিলিটির কথা বলছি, যে আমরা আমাদের চাচ্ছি প্রফিটটাকে মেনটেন করতে, প্রফিটটাকে বাড়াতে। তারপরে চাচ্ছি হচ্ছে যে আমাদের নতুন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে করে নতুন ফার্টিলাইজার্স বা নতুন কিছু আনার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা নিউ ইনোভেশনস আনবো, আদারওয়াইজ মার্কেটে আমরা সাস্টেন করতে পারবো না। সো এইখানে উই টক অ্যাবাউট হাউ, এখানে হচ্ছে আমাদের মার্কেট ওরিয়েন্টেড আমাদের মিশন স্টেটমেন্ট থাকলো। এখন দেখেন আমাদের এখানে চাচ্ছি আমাদের সেলসটা বাড়াবো, আমাদের প্রমোশনসটা দিব, আমরা এই ধরনের জিনিসপত্র থাকবে, আমার প্রফিটটাকে বাড়াবো। এখন কোয়েশ্চেন আসবে যে এই প্রফিটটা তো বাড়াবো, এখন কথা হচ্ছে যে আপনার প্রোডাক্ট এ আছে, বি আছে, সি আছে, ডি আছে, ই আছে, এখন আমি কোন কোন গুলা দিয়ে বাড়াবো? বিকজ আমার এই এই জায়গার শুরু হয়েছে কেন? বিকজ দেয়ার ইজ এ চেঞ্জ ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট। না হলে তো আমার আগের যেরকম কথাবার্তা ছিল সেটাই করা উচিত ছিল। বাট এখন দের ইজ এ সাডেন চেঞ্জ ইন দ্য মার্কেট। এখন কোভিড এর কারণে চেঞ্জেস এসেছে যে আগের মতো পিপল আর নট স্পেন্ডিং দ্যাট মাচ। সো এখন যদি আপনার সবাই আর আপনি তখন ঠিক করেছেন যে হ্যাঁ আমি এখন আমার প্রফিটটাকে 5% বা 6% মেনটেন করে চেষ্টা করব, করে আমি এইভাবে করে করে আমি ফর দ্য নেক্সট 5 ইয়ার্স বা 3 ইয়ার্স যতক্ষণ না পর্যন্ত সিচুয়েশন ভালো হয় আই উইল গোয়িং টু মেনটেন অ্যাজ সাচ। এখন কথা হচ্ছে যে আপনার পোর্টফোলিওর টার্মটা আসছে, আমরা বলছি পোর্টফোলিওটা হচ্ছে আর্টিস্টদের দেখেছেন যখন আর্টিস্টের কাছে যান, আর্টিস্ট একটা অলওয়েজ একটা বড় ক্যানভাস বুক নিয়ে ঘুরে, সেখানের মধ্যে তার সমস্ত প্রিভিয়াস ড্রয়িংস গুলোর একটা একটা স্ন্যাপ থাকে। এইটাই হচ্ছে পোর্টফোলিও। মডেল যারা আছে, আর্টিস্ট যারা আছে, অ্যাক্ট্রেস, তাদের সমস্ত ছবিগুলো আছে বিভিন্ন পোজ দিয়ে ছবি তোলা, সেটা হচ্ছে তাদের পোর্টফোলিও। বসুন্ধরার আন্ডারে 14, 15, 16টা কোম্পানি আছে, বসুন্ধরা টিস্যু, বসুন্ধরা এই, বসুন্ধরা সিমেন্ট, এই ছোট ছোট কোম্পানি দ্যাট মেক আপ বসুন্ধরা গ্রুপ, সেগুলা হচ্ছে আপনার এসবিইউ। আর এই পোর্টফোলিওটা হচ্ছে এই কালেকশন অফ অল, এই যে এবিসিডি কথা বললাম, আমার কোম্পানি ধরেন এই কোম্পানির এই সব কিছু প্রোডাক্ট আছে, আমার পোর্টফোলিওর মধ্যে এই সমস্ত এ বি সি ডি ই এফ জি এই সবগুলা কোম্পানি ইজ মেকিং আপ মাই বিজনেস পোর্টফোলিও। এখন আপনার কথা হচ্ছে, এখন চিন্তা করে দেখেন আপনি ঠিক করলেন হাউ। এখন কথা হচ্ছে যে এই মার্কেট সিচুয়েশনে ইট উইল নট বি ওয়াইজ এনাফ টু গো টু দ্য মার্কেট উইথ ফুল রেঞ্জ অফ প্রোডাক্ট। আপনার দরকার তো বিকজ কাস্টমারসদের আপনি প্রতিটা প্রোডাক্টকে আনবেন, একটু খেয়াল করে দেখেন একটা প্রোডাক্টের ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট হয় আপনার 48%, মার্কেটিং কস্ট 27%, লজিস্টিক কস্ট মানে ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সপোর্টেশন 21%, আপনি প্রফিট করেন 4%। সো আপনার এই প্রোডাকশন নিয়ে 48% নিয়ে বসে থাকলেন, বাট আপনার মার্কেটিং করা লাগবে, তার মানে অলমোস্ট হাফ অফ দ্য কস্ট আপনি চলে যাচ্ছে হচ্ছে যে এই মার্কেটিং এন্ড ট্রান্সপোর্টেশনের। সো আপনার তো মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস করা লাগছে, মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস না করলেই প্রোডাক্টে আপনি সেল করতে পারছেন না। সো এই অবস্থাতে মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি কামস এট এ কস্ট, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পয়সা লাগে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফ্রি আসে না। সো আপনার আন্ডার দিস সার্কমস্টেন্সেস আপনার পক্ষে উইল নট বি ওয়াইজ এনাফ টু অ্যাকচুয়ালি ক্যারি অন মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস অফ অল ইটস প্রোডাক্ট, বিকজ সবগুলো তো চলবে না। তখন আপনি চিন্তা করলেন যে ওয়েল এখনকার এখানের মধ্যে থেকে আমি পোর্টফোলিওটা ডিজাইন করব, আমার এবিসিডি এতগুলো আছে, আমার সবগুলা এই তিনটা ই এফ জি, আমি দেখছি যে এইটার আর মার্কেটের শেয়ারও কম, আর এটার গ্রোথের অপরচুনিটিস এখন আর নাই। সো আন্ডার দিস গিভেন সার্কমস্টেন্সেস আমি শুধুমাত্র এ বি সি আর ডি এই চারটা নিয়ে মার্কেটে আমি শুরু করব, এবং এই চারটাকেই আমি গ্রো করা শুরু করব, বা এই চারটা নিয়ে আমার কাজকর্ম শুরু হবে, বিকজ আই উইল নট জাম্প ইন দ্য মার্কেট উইথ অল মাই প্রোডাক্টস, বিকজ কাপল অফ দ্য প্রোডাক্টসের আপনার এখনকার ডিমান্ড হয়তো নেই। ধরেন ওয়াচের কথা বলছি, টাইপরাইটিং মেশিনসের কথা বলছি, অথবা একটা কোম্পানির সার্টেন প্রোডাক্টস আছে, সেই প্রোডাক্টসের এখন এক সময় ইট ওয়াজ ভেরি হট সেলিং কেকের মতো ছিল, বাট নাও এখনকার কোভিড সিচুয়েশনে এটার কোনো ডিমান্ড ওরকম নাই। ট্যুরিজমের কথা বলছেন,
আপনার এর ধরেন ফর এন এক্সাম্পল ইউনাইটেড গ্রুপের যেটা আছে, ইউনাইটেড গ্রুপের ওদের মক্কা মদিনা ট্রাভেল এজেন্সি আছে। সো এখনকার কোভিড সিচুয়েশনে ট্রাভেলিং এর পিপল আর নট ট্রাভেলিং, গোয়িং অ্যাব্রড, তারা এখানে যাচ্ছে না আগে যেরকম ছিল। সো ওরা এখন চিন্তা করছে যে এখনকার ফর দ্য টাইম বিং আমার ট্রাভেল এজেন্সি যেটা আছে, আমার সেই ট্রাভেল এজেন্সিটা আমার জন্য এখন ইট ইজ নট ওয়াইজ এনাফ। আবার দেখা যাচ্ছে, আপনারা সার্টেনলি ইনফরমেশন জানেন যে এখনকার এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির ওভারঅল সিচুয়েশন তো জানেন, খুবই খারাপ অবস্থা। কিন্তু এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি থেকে যারা চার্টার প্লেন করছে ইউরোপের মধ্যে থেকে আপ টু 700%-এর মতো ওদের বিজনেস ইনক্রিজ করেছে, বিকজ পিপল যারা আছে, তারা পিপল হু হ্যাভ গট মানি, তারা সবার সাথে ট্রাভেল করাটা পছন্দ করছে না। দ্যাটস ওয়াই দে আর অ্যাকচুয়ালি বুকিং ইন দেয়ার ওন ফ্লাইটস। এখন সে সমস্ত কোম্পানিগুলো আছে, এইসব চার্টার প্লেনের সার্ভিস ইউরোপে অলমোস্ট 700%-এর মতো বেড়ে গিয়েছে, বিকজ সবার সাথে কোভিড ট্রান্সমিশনসের থেকে আপনি ইউর চার্টারিং আ স্মল প্লেন, ইউর ব্রিঙ্গিং ইউর ফ্যামিলি ওভার, অথবা যাচ্ছেন টু দেয়ার সেফ হাউসে চলে যাচ্ছেন। সো দ্যাটস ওয়াই দে আর ট্রাভেলিং থ্রু এ চার্টার প্লেন, প্রাইভেট প্লেনসগুলোতে যাচ্ছে। এই প্রাইভেট প্লেনসের বিজনেস এজ এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা 12টা-13টা বেজে গিয়েছে, বাট এই প্রাইভেট প্লেনসের বিজনেস হ্যাজ গ্রোন বাই 700%-এর মতো বেড়ে গিয়েছে। সো আপনি তখন চিন্তা করছেন যে আগে প্রাইভেট বিজনেসটা খুব একটা অতটা ভালো ছিল না, বাট এখন হয়ে গিয়েছে ভেরি প্রফিটেবল বিজনেস। সো আপনি চিন্তা করছেন যেটা আগে আপনার জন্য স্কোপটা অনেক কম ছিল, এখন স্কোপটা আপনার জন্য বেড়ে গিয়েছে। সো আপনি এই জায়গাতে আপনার এক্সিস্টিং বিজনেস আছে, বিজনেসের জন্য আপনি আগে দেখার চেষ্টা করেন কোনটা ডুইং গুড, কোনটা ডুইং অ্যাভারেজ, কোনটা ডুইং ব্যাড। অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট তখন আপনি করেন যে, বিকজ আপনার এখন মাঠে নামতে হলে যেগুলার, আর আপনি কি করেন, প্লেয়ার নামানোর আগে কি করেন, আগের দিন ট্রায়াল দেন, দেখেন কারা কারা ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্টে যারা পাস করছে তাদেরকে ধরবেন, যাদের করছে না তাদেরকে আপনার বেঞ্চের মধ্যে রেখে দিবেন। সো আপনি যখন ঠিক করলেন যে আপনার এই জিনিসগুলো করতে হবে, ইন দ্য সেকেন্ড স্টেজ নাও এইখানের মধ্যে থেকে বসে আপনি চিন্তা করছেন যে আমি যে এই সেলসটা বাড়াবো, কাদেরকে দিয়ে বাড়াবো, কোন কোন প্রোডাক্টগুলোকে নিয়ে আমি যদি এখন মার্কেটে নামি আমার ভালো হবে। তার আগে তো আমার বুঝতে হবে উইচ ওয়ান ইজ ডুইং গুড, উইচ ওয়ান ইজ নট ডুইং দ্যাট ওয়েল। সো বিকজ সেখান থেকে আমি কিছুগুলাকে দরকার যাদের ফার্দার ইনভেস্টমেন্ট, সেগুলাকে আমি করব। ধরেন আপনার প্রাইভেট প্লেনস আছে, আপনি আরেকটা প্লেন কিনলেন, আপনার কিছু কিছু আছে ডুইং আলহামদুলিল্লাহ ওয়েল, সেগুলোকে ধরে রাখবেন। কিছু কিছু ইজ নট ডুইং দ্যাট ওয়েল, ভাই ওইগুলাকে ট্রিম করে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, আমার দরকার নেই। ওইগুলাকে ডাইভেস্ট করে ফেলছি, আমার দরকার নেই, আমি আই এম ফাইন উইথ দিস। সো এখানে এখানে আপনার পোর্টফোলিও মানে কোন কোন কারা আপনার টিমের প্লেয়ার হচ্ছে, এই 11 যে স্কোয়াডটাকে তৈরি করছেন, যে ফ্রম আ লার্জ পুল থেকে যাদেরকে দরকার রাখছেন, যাদের ট্রেনিং দরকার আরেকটু লাগবে, যাদের ভালো করছে না, সরি, তোমাদেরকে ফর দ্য টাইম বিং এটাকে আমি ডিসকন্টিনিউ করে রাখছি। এতটুকু পর্যন্ত বোঝা গিয়েছে? আফটার বাকি সবার কি কি অবস্থা, কারো কোয়েশ্চেন থাকলে আচ্ছা। আপনি তখন কাদেরকে নিয়ে আসলে আপনার যাবতীয় শুরু করবেন, এখন আপনি প্রোডাক্ট এ বি সি এন্ড ডি ঠিক করলেন। এখন আপনি এই জায়গাতে এসে আপনার ডিটেইল প্ল্যানে যাবেন। এই তিনটাতে প্রথমে করলেন যে আমরা কেন আমরা বিজনেস করছি, আমাদের কাস্টমারের নিডটাকে আমরা কিভাবে স্যাটিসফাই করছি এটাকে, বিকজ কোম্পানি দেখতে চায়। যেরকম আপনাদেরকে বলেছিলাম মনে আছে, 4P এর কথা বলেছিলাম, আপনারা অন্যান্য কোর্সেও পড়েছেন 4P এর কথা, রাইট? প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্লেস এন্ড প্রমোশনস। সেখানের মধ্যে থেকে 4P হ্যাজ বিন কনভার্টেড টু 4P থেকে হয়ে গিয়েছে 4C, বিকজ আপনারা দেখেছেন না ওইখানের মধ্যে থেকে বলে যে একটা মুভি আছে টম ক্রুজের, জেরি ম্যাগুয়ার, দেখেছেন? ওইখানের মধ্যে থেকে বলে শো মি দ্য মানি। সো জেরি ম্যাগুয়ার ইজ এ ভেরি নাইস ফিল্ম, ইফ ইউ হ্যাভ টাইম দেখেন। সো সেখানের মধ্যে থেকে টম ক্রুজ থাকে হচ্ছে একজন স্পোর্টস কমিশন এজেন্ট থাকে। সো সে তার আর যেই প্লেয়ারটা থাকে সে ওকে বলতে থাকে শো মি দ্য মানি। সো তুমি যে আমার জন্য লাভ করো, আমার জন্য কেয়ার করো, সো ইউ হ্যাভ টু শো মি দ্যাট ইউ কেয়ার, আমাকে পয়সা দেখাও। আপনার এখানের মধ্যে থেকে বলা হয়েছে প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্লেস, প্রমোশন, 4P। আমরা 7Pও শিখবো সার্ভিসের ক্ষেত্রে। সো ওরা বলেছে যে আমাদের জন্য এটা কি, এটা তো সেলারের পার্সপেক্টিভ, যে প্রোডাক্ট তুমি আমাকে দিচ্ছ, দ্যাট ইজ ইউর ভিউ, বাট তোমরা বলছো ইউ সেট কাস্টমার্স এট দ্য সেন্টার। ভাই আমাদের জন্য কি? বলছে ওয়েল,
তারা তো আসলে মানে দেখেছেন যে আমরা যারা টক শোতে অনেকে যায় সুন্দরভাবে তারা কথা বলে, মানে আপনাকে বাস দিয়ে দিচ্ছে, আপনাকে খুব সুন্দরভাবে বলে। আমার আর ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স ইন লন্ডনে যেখানে মধ্যে থেকে আমার একটা ফার্স্ট আই ডিড মানে অফুল ওয়ার্ক ইন লন্ডনে একটা বুঝতে পারিনি আমার মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের। সো দ্য ম্যানেজার কল মি যে শওকত, ক্যান ইউ কাম টু মাই অফিস। খুব সুন্দরভাবে কথা বলেছে এবং উইল হ্যাভ এ ইনফর্মাল ডিসকাশন। আমি বলছি বাহ, এরা তো খুব সুন্দর ইনফর্মাল ডিসকাশন, বাস দেয় খুব সুন্দরভাবে, কফি দিল হ্যান ত্যান দেওয়ার পর সুন্দর ভাষায় মোটামুটি বাস দিয়ে দিল। আই রিয়েলি হ্যাড পেইন ফর দ্য কাপল অফ ডেজ। এবং খুব সুন্দর ওয়ার্ডিং ইউজ করে তারা। সো মার্কেটাররাও তারাও খুব সুন্দর ওয়ার্ডিং ইউজ করে বলছে ঠিক আছে আমরা সেম জিনিসটাই রাখছি কিন্তু তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য, দিস ইজ ইয়োর কাস্টমার, সি ফর কাস্টমার সলিউশন, কাস্টমার কস্ট। এই সলিউশনটা পাওয়ার জন্য যে কস্টটা আপনি প্রোভাইড বেয়ার করছেন, প্লিজ আমি আপনার প্রোডাক্টটাকে এমন জায়গাতে অ্যাভেলেবল করে ফেলবো যেন আপনি হাত বাড়ালেই পান, অত দূরে যাওয়া লাগে না। সো আই উইল মেক দ্য প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল ইন ইয়োর নিয়ারেস্ট স্টোর্স সো দ্যাট আপনার জন্য কনভিনিয়েন্ট হয়ে যায়, 1 মিনিট হাঁটলেই প্রোডাক্টটা পান। সো এটা হচ্ছে কাস্টমার কনভিনিয়েন্স। প্রমোশন কি করে? অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বলে যে আমাদের আগে ছিল আপনার এর 25 টাকা, নাও ইটস সেলিং ফর 20 টাকা। হোয়াট দে আর ট্রাইং টু ডু, দে আর কমিউনিকেটিং। তারা আপনার সাথে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করে, তাদের মেসেজ যে আমরা আগে 20 টাকা 25 টাকায় সেল করতাম, এখন 25। এখন আগে ছিল আমাদের 250 গ্রামস, এখন 270 গ্রামস, ইউ আর গেটিং 33% অফ, সো অ্যান্ড সো ফোর্থ। হোয়াট দে আর ডুইং, দে আর ট্রাইং টু কমিউনিকেট। সো আমরা বলেছি উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি মুভ ফ্রম দ্য 4P থেকে শুরু করে 4C তে চলে গিয়েছি। কাস্টমাররা আমরা খুব হ্যাপি, আরে আমাদের জন্য দে ডিড ওয়ান্ডার্স। বাট ওই একই জিনিসটাই শুধুমাত্র নতুন ভাষায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দিল, যেই ভাষায় আমরা বুঝতে পারি। সো এই জায়গাতে এসে আপনার ক্ষেত্রে ইউ আর ব্রেকিং ডাউন। এই যে 4টা প্রোডাক্টের চিন্তা করছেন, আপনার প্রোডাক্টগুলোকে এইভাবে করবেন, and এই প্রোডাক্টগুলোকে একেবারে ডিটেল প্ল্যানে যাচ্ছেন। সেখানে আপনার মার্কেটিং প্ল্যানও থাকছে, সেই জায়গার মধ্যে থেকে আপনার অন্যান্য প্ল্যানসগুলো সেই জায়গার মধ্যে থেকেও আপনার থাকছে। আমি আপনাদের একটা স্লাইড আরেকটা আমার কোর্সে দেখাবো, এখানের মধ্যে থেকে মিশন ভিশনের এই পার্টটা আপনাদের জন্য কিছুটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দো দিস ইজ ফ্রম প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, বাট এই পার্টটাতেও দেখলে আমাদের একটা সেকেন্ড, আই এম অ্যাকচুয়ালি ওপেনিং দ্যাট স্লাইড, সেটা স্লাইডটা ওপেন করলে আপনাদের জন্য থিংস গোয়িং টু বি লট ইজিয়ার। গিভ মি 1 সেকেন্ড। এই মিশন ভিশনটা আপনার জন্য বা এটার ইটস গোয়িং টু বি ইজিয়ার ইন এ সেন্স। হ্যাঁ, আমরা এই যে একটু স্লাইডটা দেখতে পারলে প্লিজ লেট মি নো, দেখতে পাচ্ছেন রাইট? হ্যাঁ। সো মিশন আর ওয়ালমার্ট চেঞ্জ করেছে, আপনারা সেই জায়গার মধ্যে থেকে আমরা অনেক কোম্পানি চেঞ্জ করে। সো তারা স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের প্রসেসে তারা রিভিউ করে যে আমাদের মিশনটা কি আরো মার্কেট ওরিয়েন্টেড হওয়ার সুযোগ আছে কিনা। সো আপনি সেটাকে চেঞ্জ করছেন, করার পর আপনি মিশনটাকে আনলেন সেভ মানি লিভ বেটার, সো দ্যাট আপনি মানিটাকে সেভ করাবেন কনজিউমারের, সো দ্যাট তাদের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বেটার হয়, তাদের আরো অনেক ডিসপোজেবল ইনকাম থাকছে। সো ইন দ্যাট বেসড অন দ্যাট মিশন ওরা ওদের এর টু সাম এক্সটেন্ট তারা চিন্তা করলো যে ওয়ালমার্ট ডেফিনেটলি দে আর এ কস্ট লিডার, তারা চায় যে ওয়ালমার্ট হ্যাজ টু বি এ কস্ট লিডার, হওয়া লাগবেই। এখন দ্য স্ট্র্যাটেজি ইজ অলওয়েজ অ্যান্সার্স দ্য কোয়েশ্চেন হাউ। আপনার এইখানের মধ্যে থেকে ফেরত চলে যান, দো দিস ইজ নট আওয়ার যে আমাদের এই মনে আছে মিশন ভিশন গুলাতে, ভিশন ইজ দ্য বিগ বিগ পিকচার, দ্যাট ওয়ের ইউ ওয়ান্ট টু সি ইউর সেলফ আফটার 10-20 years। সরি, দ্যাট ইজ এ ভিশন। মিশন হচ্ছে এই রাস্তাটা অলওয়েজ আপনাকে সারা পথ মনে করাইতে শেখায় যে ইনভিজিবল হ্যান্ড নিয়ে আসে, আমরা যেতে পারবো কিভাবে। কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ইজ আওয়ার মান্ত্রা। গোলস গুলাকে ছোট ছোট মাইলস, স্ট্র্যাটেজি ইজ দ্য হাউ, কিভাবে আপনি সেই জিনিসগুলোকে কভার করছেন। এখন এই পার্টটাতে আসি। সো এখন দে হ্যাভ দেয়ার স্ট্র্যাটেজি যে আমরা কিভাবে করব। তাদের অপশন আছে, যেমন হতে পারে যেমন অন আপনার লজিস্টিকের, যেহেতু এটা আমরা লজিস্টিকের পার্ট থেকে আমরা পড়িয়েছি আমার স্টুডেন্টদেরকে, সেখানের মধ্যে থেকে তারা অর্ডার ফুলফিলমেন্ট সাইকেল। অর্ডার ফুলফিলমেন্ট সাইকেল হচ্ছে আপনি অনলাইনে অর্ডার করেন, যেই মোমেন্টে তারা অর্ডারটা রিসিভ করলো সেই মোমেন্ট থেকে আপনার দরজায় যখন প্রোডাক্টটা পৌঁছে দিচ্ছি, এই যে টাইমটা লাগছে সেটাকে আমরা বলছি একটা অর্ডারকে
ফুলফিলমেন্ট করার জন্য যে সাইকেলটার কথা বলছি, অথবা যেমন বলা হয় প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল ফ্রম বার্থ টু ইটস এন্ড, যতটুকু আছে এইটা হচ্ছে অর্ডার ফুলফিলমেন্ট, মানে অর্ডারটাকে রিসিভ করা থেকে অর্ডারটা ফুলফিল করা, এর মাঝখানে যতগুলা স্টেজেস আছে, যতগুলা টাইম লাগছে, দ্যাট ওয়াট উই কল ইট অর্ডার ফুলফিলমেন্ট সাইকেল। ঠিক আছে? তো এইটার মধ্যে থেকে কি করছেন, অর্ডার, কাস্টমার অর্ডার করছে, এই অর্ডারটাকে আপনি এন্ট্রি করছেন, অর্ডারটাকে একজন ডেলিভারি ম্যান পিক করছে, আপনার এর মাঝখানেও আছে যে এই যে প্রোডাক্টটাকে ওয়্যার হাউস থেকে আপনি নিচ্ছেন, নিয়ে আপনি ডিসপ্যাচ করছেন, ডেলিভারি ম্যানকে দিয়ে দিচ্ছেন, ডেলিভারি ম্যান আপনাকে ইয়ে করছে। সো কোম্পানি কি চিন্তা করবে, যে কোম্পানি উইল হ্যাভ এন অবজেক্টিভ, যে আমরা আমাদের একটা ওয়্যার হাউসিং এর মধ্যে সবচেয়ে কস্ট থাকে হচ্ছে আপনার অর্ডার পিকিং এর কস্ট থাকে। কোম্পানি চাবে যে আমার ডিটেল প্ল্যান করব, যে এইটাকে আমি নেক্সট 2 মান্থসের মধ্যে আমি কিভাবে এটাকে, আমার 3 আওয়ার্স লাগে সেটাকে আমি 2 আওয়ার্সের মধ্যে আনতে পারি। দে উইল ইনিশিয়েট এ প্রজেক্ট। প্রতিটা প্রজেক্ট বা সার্ভিস, আমরা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যা দেখতে পাচ্ছি সেটাই কিন্তু একটা প্রজেক্ট হিসেবে কোম্পানি নেয়। যখন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সেটাকে প্রজেক্ট হিসেবে রান করে, করার পর দেখে যে প্রজেক্টটা সাকসেসফুল হয়, তখন তারা ওইটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টকে দেয় যে এইটা যে তৈরি করেছি সবাইকে তোমরা মাইকিং দিয়ে জানাতে থাকো। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ অ্যাকচুয়ালি আপনার যারা যারা আপনার প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট থেকে আছে তাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করে যে তোমরা ম্যাস প্রোডাকশনে চলে যাও। সো সেই যে আপনার ম্যাস প্রোডাকশনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেটা থাকে আপনার প্রজেক্ট হিসাবেই থাকে। সো কোম্পানি বিভিন্ন তারা এই যে আপনার বলছেন প্রফিটটাকে ইনক্রিজ করার জন্য তাদের বিভিন্ন থাকবে যে অর্ডার ফুলফিলমেন্ট সাইকেলটাকে কমিয়ে আনবে। তাহলে একটা কাস্টমারকে আগে 7 ঘন্টা লাগতো, এখন 4 ঘন্টার মধ্যেই করবে। সোর্সিং মানে হচ্ছে যেখান থেকে আমরা প্রোডাক্টটাকে কিনে আনার চেষ্টা করছি, আগে কিনতাম ঢাকা থেকে, এখন উই উইল বি সোর্সিং অল দ্য ফ্রম পঞ্চগড়। তাহলে আমার কস্টটা significant কমে যাচ্ছে। দ্যাটস হাউ I can be a cost leader. That's how I can offer the product. আগে ছিল 25 টাকাতে, I can offer the product at 20 টাকা because আমার পারচেসিং প্রাইসটা কমে গিয়েছে। This is how I can actually save a money. তো দেখা যাচ্ছে আপনি শুধুমাত্র মার্কেটিং না, আপনার এই যে অনেকগুলা ফাংশনাল এরিয়াস যেটা আছে অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্সের জন্য, প্রোডাকশন অ্যান্ড অপারেশনস, মার্কেটিং, সবার ডিটেল প্ল্যান থাকবে। সিন্স আমরা কোর্সটা এখন যেহেতু মার্কেটিং এর করছি, উই উইল বি অনলি কনসেন্ট্রেটিং অন দ্য মার্কেটিং। সো এই স্লাইডটা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমরা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এর যে 4টা প্রসেসের কথা আছে, আমরা তাহলে ডিটেলসে যাব। এই স্লাইড নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স আছে? আচ্ছা, বুঝতে পারছেন তো? আমাকে না পারলে বলবেন প্লিজ। আমি বিকজ এই মার্কেটিং এর সবচেয়ে প্রবলেমেটিকটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টার 2টা, এই স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংটা। বাকি জিনিসগুলো লট ইজিয়ার, বাট এইটার অনেকে আপনার এই পার্টটা মার্কেটিং প্রিন্সিপালস অফ মার্কেটিং এ পড়ায় না, কারণ এই পার্টটা ইজ দ্য মোস্ট প্রবলেমেটিক ইন দ্য এন্টায়ার কোর্স। বাকি জিনিসগুলো আলহামদুলিল্লাহ কোয়াইট ইজি। এই পার্টটাতে যদি কারো কোনো কনফিউশনস থাকে প্লিজ লেট মি নাও। হ্যাঁ, আমরা কি আগাতে পারবো? কারো জি, সার্টেনলি, প্লিজ বলেন প্লিজ। এই চ্যাপ্টারটাই হচ্ছে, নো, হ্যাঁ, একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করতে গেলে আপনার এই 4টা স্টেপগুলোকে ফলো করতে হয়। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং কি? এটা হচ্ছে একটা নর্মাল প্ল্যানিং এর মতোই প্ল্যানিং, বাট ইউ আর ডুইং দিস প্ল্যানিং ফর এ এমার্জেন্সি সিচুয়েশন। একটা এনভায়রনমেন্টে চেঞ্জেস আসছে, চেঞ্জেসের সাথে সাথেই কিন্তু আপনার তখন কি হয়, সবকিছুর কোর্স অফ অ্যাকশনস গুলো আপনার, অথবা আপনার কোর্সগুলো চেঞ্জ করা লাগে। সো আপনি কি করেন, নর্মালি আপনার একটা ঠিক করেছেন এই কোর্সগুলো নেবেন, হঠাৎ দেখছেন ইউনিভার্সিটি ইজ নট অফারিং দিস সাবজেক্ট এট দিস মোমেন্ট। আপনি তখন কি করছেন, আবার খুলে বসছেন, বসে আপনি প্ল্যান করছেন, আচ্ছা এই কোর্সটা নিতে পারবো না, এখন এই কোর্সটা নেওয়া লাগবে, এই নিলে আমার কয়টা সেমিস্টার লাগবে, আবার চেঞ্জ করে আবারও প্ল্যান করার চেষ্টা করছেন। ইট ইজ জাস্ট এ রেসপন্স দ্যাট দেয়ার হ্যাজ বিন এ চেঞ্জ ইন দ্য মার্কেট প্লেস or in the environment, and you are adapting as per the changes that has taken place in the market. বুঝতে পেরেছেন স্যার? এটা নর্মাল প্ল্যানের মতোই, বাট একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে, আমরা উই ওয়ান্ট টু মেক এই টেক ফুল অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য অপরচুনিটিস যেটা হয়েছে, সেই জন্যই আপনি কিছুটা নড়ে চড়ে বসে আপনি নতুন করে প্ল্যান করার চেষ্টা করছেন। দিস ইজ হোয়াট স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ইজ অল অ্যাবাউট। আমাদের কি নেক্সট আমরা যেতে পারবো স্যার? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সো আমাদের এইখানের মধ্যে থেকে, আমাদের যেটার মধ্যে থেকে বলেছেন, উইল বি স্টার্টিং উইথ আওয়ার ফার্স্ট আস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ ডিফাইনিং মার্কেট ওরিয়েন্টেড ভিশনস। অ্যাজ আইভ সেড বিফোর, যে
আপনার মার্কেট ওরিয়েন্টেড মিশনসে আপনার থাকতে হবে, কারণ প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড মিশনস যদি থাকে তাহলে উই অনলি মেক ফার্টিলাইজার্স। ভাই ফার্টিলাইজার্স আজকে ইউজ করছেন, বাট ইউ নট গোনা ইউজ ইট আফটার 5 or 10 years, দে আর গোয়িং টু বি সামথিং ডিফারেন্ট। আমরা কখনো তো চিন্তা করি না এই উবার আসবে, আমরা এই ট্যাক্সি দাঁড়ান হ্যান ত্যান, এত সবকিছু সুন্দর মতো হয়ে যাবে, কন্ট্যাক্টলেস পেমেন্ট আপনার হবে। এইটার তো আসলে মানে চিন্তা করা যায় না। আগে ক্যাশ নিয়ে ঘোরা লাগতো, এখন আপনার ক্যাশ নিয়েও ঘোরা লাগে না। এখন এই একটা কার্ড দিয়ে লন্ডনে অন্যান্য দেশগুলোতে আছে, ওই একটা দিয়ে ট্রেনের টিকিট কাটবেন, ওই একটা দিয়ে বাসের টিকিট কাটবেন, ওই একটা দিয়ে আপনি মেকিং পেমেন্টস, আপনার কার্ড ঢুকানোও লাগে না, জাস্ট এনএফসির মতো দিয়ে কার্ডটা শুধু টাচ টাচ করছেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ এনাফ। অনেক ক্ষেত্রে ওয়েট্রোজের নাম শুনেছেন, ইংল্যান্ডের ক্রিকেট টিমের ওদের স্পন্সর ছিল O2 ওয়েট্রোজ লেখা আছে। এটা হচ্ছে একটা রিটেল কোম্পানি যেটা রানির পরিবার ওন করে। তাদের ওয়েট্রোজের মধ্যে থেকে ওইখানের মধ্যে এনএফআইডির সমস্ত আপনার আছে, স্ক্যানার আছে। আপনি জাস্ট প্রোডাক্টগুলোকে নেবেন, ওই গেট দিয়ে যাবেন, ওইটার আরএফআইডি যা যা আছে, প্রোডাক্ট কি কি নিয়েছেন, অটোমেটিক স্ক্যান হয়ে যাবে। আপনি শুধুমাত্র যাওয়ার সময় ওয়ালেট থেকে শুধু আপনার যদি মাল্টিপল কার্ডস থাকে তখন ওয়ালেট থেকে আপনার ওই কার্ডটা শুধু বের করা লাগবে, অটোমেটিক স্ক্যান হওয়া লাগবে, আপনার টিলের কাছে যাওয়া লাগবে না। সো দেখা যাচ্ছে কন্ট্যাক্টলেস শপিং এক্সপিরিয়েন্স। এন্ড তো এখন এরকম করে দিয়েছে। আগে শপিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল আপনার কাস্টমার সার্ভিসে, স্যার হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ, স্যার ইজ দেয়ার এনিথিং এলস দ্যাট ইউ উড লাইক মি টু ডু ফর ইউ। বাট এখন লাগছে না, এখন লিটারালি ইউ হ্যাভ এভরিথিং। আপনার শপের মধ্যে থেকে তাদের একটা শপিং এনভায়রনমেন্ট আছে, আপনার প্রোডাক্টগুলোকে আপনি কি কি ওয়ালমার্ট আপনি ওয়েট্রোজ করেছে কি কি প্রোডাক্টগুলো কিনবেন, আপনি ওদের অ্যাপের মধ্যে যখন ক্লিক করছেন, স্টোরের ভিতরে যাচ্ছেন, আপনাকে যেমন আমাদের গুগল দেখায় না, আফটার 30 years টেক দ্য ফার্স্ট লেফট, দেন আপনাকে জাস্ট শপের মধ্যে একটা আপনাকে এরকম লেআউট দিয়ে দিয়েছে। আপনার ডিএচএল এর মধ্যে থেকে যারা যারা অনলাইনে দেখার চেষ্টা করবেন, আর্ট আর্ট অগমেন্টেড রিয়েলিটি একটু দেখেন, ইউ পিপল গোনা লাভ ইট। একটা গ্লাসের মতো পড়ায়, আপনি জাস্ট দেখতে পারবেন কোন আইটেমটা কোথায় আছে, আপনি যেটার ইনপুটস দিবেন আপনি শুধু ট্যাগের মতো দেখতে পারবেন যে কোথায় কোথায় আছে। অর্ডার পিকিং বিকাম ভেরি ইজি। সো এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো দিচ্ছে। সো আগে কাস্টমার সার্ভিস দেওয়া লাগতো, এখন কাস্টমার সার্ভিস দেওয়া লাগছে না, বিকজ আপনি আপনাকে সেলফ সার্ভিস করছেন। আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপল অ্যাপ যেটা আছে স্টোরে, ইন স্টোরের মধ্যে যে যখন করছেন, দ্যাট ইজ টেকিং ইউ টু দ্য প্লেসেস, কোথায় 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 আছে। আপনি রেগুলার শপিং এর জন্য এই আইলের এই পাশে আছে, ওই আইলের এই পাশে আছে, বিকজ আপনার প্রোডাক্টটা তো এতগুলা প্রোডাক্টের অফারিংস আছে, আপনি তো কোনটা কোথায় আছে ইটস বিকাম ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু ফাইন্ড আউট। তাদের এই জিনিসগুলো করে দেওয়া আছে। সো দে আর অ্যাকচুয়ালি যদি শুধুমাত্র সার্টেন প্রোডাক্ট ওরিয়েন্টেড থাকে, তারা খুব ইজিলি আউটডেটেড হয়ে যেতে পারে। সো দ্যাটস ওয়াই হোয়াট দে ডু, তারা সুন্দর মতো করে কাস্টমারের জন্য মার্কেট ওরিয়েন্টেড করার চেষ্টা করে। এটা আপনি বলা যাবে না উই মেক ফার্টিলাইজার্স, উই ইনক্রিজ এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি। সমস্ত প্রোডাক্টিভিটি, এগ্রো বেস প্রোডাক্টিভিটি যা আছে সবগুলোকে বাড়ানোর আমরা চেষ্টা করি। তারা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করে ফার্টিলাইজার মে নট বি দ্য আদার সলিউশন, অন্য কিছু তো হতে পারে। সো শুধুমাত্র আপনি ফার্টিলাইজার বলছেন, বাট নাও ইউ আর কামিং আপ উইথ এ ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট। সো রাদার staying with a with a single product or a line of product, why not I actually uh, broaden my scope? সুতরাং আমার অন্যান্য রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট করে নতুন নতুন অপশনস গুলাকে দেওয়ার সুযোগ আছে। আইকিয়ার কথা তো আপনারা সবাই জানেন, আইকিয়াতে ইউ গেট এনিথিং এন্ড এভরিথিং। একটা পেন্সিল থেকে শুরু করে পুরা বাসার একটা কমপ্লিট প্যাকেজও পান, পুরা বাসা সাজানো জিনিসপত্র, এনিথিং এন্ড এভরিথিং। আইকিয়া বাইরের দেশগুলোতে একটা ফুটবল স্টেডিয়ামের মতো এত বড় স্পেস নিয়ে তারা তৈরি। সকালে গেলে আপনার মোরালেস দুপুর হয়ে যাবে, এত কিছু জিনিসপত্র কেনার আছে, দাম এত কম। সো আইকিয়া গুলো নর্মালি সিটির একটু বাইরের দিকে একটু দিকে থাকে, সেখানের মধ্যে থেকে দে ক্যান হ্যাভ এ হিউজ স্পেস, যেখানের মধ্যে থেকে প্রাইসটাও তারা কম রাখার চেষ্টা করে। বিকজ তারা আপনাকে শহরের বাইরে যে নিয়ে যাবে কেন, বিকজ দে উইল অফার ইউ সামথিং যেটা প্রাইস অ্যাডভান্টেজ তারা দিবে, প্রাইসটাকে কম রাখবে। সো মিশন স্টেটমেন্ট যদি আমরা দেখতে চাই, ওয়ালমার্টের আছে, ফেসবুকের আছে, ওয়ালমার্টের মধ্যে থেকে দেখবেন ওরা বলেছে সেভ মানি লিভ এই বেটার। ফেসবুক বলেছে কানেক্ট করবে, এবং তারা বলেছে যে আপনাকে শেয়ার করার আর একটা সুযোগ করে দিয়েছে। সো আপনার কানেক্টিং এর জিনিসপত্র, কানেক্টিং এর ওয়েজ এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আপনার শেয়ারিং এর ওয়েজ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো তারা সেখানের মধ্যে থেকে নতুন নতুন ওয়েজ চলে আসছে দ্যাট ইউ আর অ্যাকচুয়ালি কানেক্টিং উইথ পিপল। সো
বিজনেসের ভাবে কানেক্ট করতে পারছেন। এখন সবাই ফেসবুক মার্কেটিং হয়ে গিয়েছে। সো পিপলের কানেকশনসটা শুধুমাত্র ইনফর্মাল কানেকশনস থেকে এই লিমিটেড না, এখন তারা বিজনেস কানেকশনস সবগুলা চলে যাচ্ছে। সো দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু ব্রডেন ইউর সেলফ, যে আমার মিশন স্টেটমেন্টটাকে আমার মার্কেট ওরিয়েন্টেড থাকবে, যে হাউ ইউর প্রোডাক্ট ইজ স্যাটিসফাইং দ্য নিড অফ দ্য কাস্টমার্স অর আ গ্রুপ অফ কাস্টমার্স অর সোসাইটির ক্ষেত্রে তার রোলটা কি। তার রোলটা হচ্ছে সো দ্যাট আপনি তাদের সেভ মানি করাচ্ছেন, সো দ্যাট পিপল ইন দ্য সোসাইটি ক্যান লিভ বেটার। মার্কেট ওরিয়েন্টেড আপনি করবেন। সো ফেসবুকের মধ্যে থেকেও আপনি এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি, দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ আর ফোকাসিং অন। সো আপনার সেক্ষেত্রে এই মিশন স্টেটমেন্টটা করবেন, সুতরাং কাস্টমাররা বুঝতে পারবে যে এরা আমার কি ধরনের আমার সলিউশন তারা প্রোভাইড করছে। I will not actually concentrate on a product. Rather, I will be looking at how this company is going to satisfy my need. এবং এইটার সলিউশনটা তারা কি প্রোভাইড করছে আমি সেই দিকে দেখার চেষ্টা করব। এই জন্য কোম্পানিকে বলা হয়েছে মার্কেট ওরিয়েন্টেড মিশন স্টেটমেন্ট রাখতে, যেন কনজিউমার্স খুব ইজিলি আপনার কানেক্ট করতে পারে যে আমার এই প্রবলেমটা আমাদের হচ্ছে। অনেক সময় দেখবেন স্টুডেন্টরা যখন লিখতে দেওয়া হয়, আপনি অনেকে পয়েন্টস করে করে লিখেন, তখন ইট বিকামস ইজিয়ার ফর দ্য এক্সামিনার রিলেট করা। না, ছেলেটা যতটুকু লিখেছে একেবারে আলাদা আলাদা করে লিখেছে। অনেকে তারা কি করছে, এক গাদা সমস্ত কিছু লিখে দিয়েছে, একটা প্যারার মধ্যে সবকিছু লিখে দিয়েছে। আমি খুঁজে, মোস্ট অফ দ্য ফ্যাকাল্টিজ ফাইন্ড ইট ভেরি ডিফিকাল্ট যে কোনটা কোন পয়েন্টের মধ্যে। সো তখন আমার জন্য কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে হাউ দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সারিং দ্য কোয়েশ্চেন, দ্য কোয়েশ্চেন অ্যাজ এ হোল, কিভাবে অ্যান্সার করছে, আমার একটা ডেলিমা তৈরি হয়। বাট আপনি যখন আলাদা আলাদা পয়েন্টস করে দিচ্ছেন, তখন ইট বিকামস লট ইজিয়ার, সবার জন্য সহজ হয়ে যায়। কাস্টমাররা খুব ইজিলি সেইভাবেই মার্কেট ওরিয়েন্টেড যখন থাকছে, তখন বিকামস লট ইজিয়ার কানেক্ট করা। আপনার যেখানে বলেছিলাম যে আপনার অবজেক্টিভ দুটো থাকে, একটা বিজনেস অবজেক্টিভ, অ্যাজ এ হোল আপনার বিজনেসটা আপনি কি করতে চান আপনি সেখানের মধ্যে থেকে। এবং আমরা যেহেতু মার্কেটিং এর কথা বলছি, এই বিজনেস অবজেক্টিভটাকে সাপোর্টের জন্য আমার কি ধরনের মার্কেট অবজেক্টিভ আমি রাখছি। যদি বলতাম ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট কোর্স পড়ছি, ফাইন্যান্সের। যদি বলতাম ধরেন সাপ্লাই চেনের কি অবজেক্টিভ, সিন্স উই আর অ্যাকচুয়ালি এই ইউনো going through the marketing bit, আমাদের we will be concentrating only on marketing objective. So basic objective এর মধ্যে থেকে আপনি চাচ্ছেন যে আমাদের রিসার্চ করব so that I can come up with new fertilizers, new ways of improving productivity of crops or of the land. আমার প্রফিটটাকে বাড়াতে চেষ্টা করব। এইটা হচ্ছে আমার ওভারঅল অবজেক্টিভ আমি সেট করছি। এবং মার্কেটিং যেহেতু অবজেক্টিভের মধ্যে থেকে আমি মার্কেটিং নিয়ে আমরা কথা বলছি, we will be specifically looking into marketing। সেটার মধ্যে থেকে মার্কেটের শেয়ারটাকে আমরা কিভাবে বাড়াবো। মার্কেট শেয়ার মানে একটা মার্কেটের ভিতরে আমার কাস্টমারের যে প্রপোর্শনটা আছে, আগে ছিল এতটুক, এখন আমি বাড়িয়ে এতটুক নেওয়ার চেষ্টা করছি, এখন পুরোটা থাকছে। সো একটা মার্কেটে আমরা বলি 40% গ্রামীণ ফোনের 40% মার্কেট শেয়ার আছে, মানে বাংলাদেশে 40% যারা মোবাইল ফোন ইউজার্স আছে, তারা দে ইউজ গ্রামীণ ফোন, অর দে ইউজ স্যামসাং, দে ইউজ নোকিয়া, অর হোয়াট এভার দ্য আইটেম ইজ। আমার বাড়াবো কিভাবে? লোকাল যেরকম আছে ফার্টিলাইজার্স, আজ আমি বানানোর চেষ্টা করছি। ফার্টিলাইজার্স কাদের থ্রুতে বিক্রি করি? এখানে লোকাল যারা যারা এজেন্ট আছে, তো তাদের সাথে একটা পার্টনারশিপ করবো যে তোমরা আমার প্রোডাক্ট নাও, আহ, আমার প্রোডাক্টটা নিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করো, মানুষের কাছে দেওয়ার চেষ্টা করো, সো দ্যাট থ্রু দিস আমি আমার এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট বেশি বিক্রি করে প্রফিটটাকে বাড়াতে পারবো। আমার আর প্রফিটটা বাড়াতে চাচ্ছি, আমি কি করব? অনেক সময় করে হচ্ছে আপনি ভলিউম যত বেশি বাড়বে, আপনার প্রফিটটাকে আপনি বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। আপনি তখন কি করছেন, যে প্রমোশনস দিচ্ছেন, আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছেন, জানানোর চেষ্টা করছেন যে আমরা এখন ঢাকাতে না, আমরা এখন ঠাকুরগাঁতেও আছি, আমরা এখন রাজশাহীতেও আছি, আমরা এখন কুমিল্লাতেও আছি, সো দ্যাট পিপল উইল নো দ্যাট ইউ হ্যাভ স্টার্টেড ইউর ব্রাঞ্চ। এখন ধানমন্ডিতেও করেছেন, গুলশানেও করেছেন, যেরকম আপনার বার্গার কিং এর কথা বলছি, কুমিল্লার কথা বললাম, কুমিল্লাতেও করেছেন, এখন ময়নামতিতেও আমাদের ইয়ে আছে। সো দিস ইজ আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবেন, প্রমোশনস করবেন, মার্কেটিং এই অবজেক্টিভ এইগুলাকে সেট করবেন, যে থ্রু দিস আই উইল বি এবল টু অ্যাকচুয়ালি যেই ওভারঅল বিজনেস অবজেক্টিভ যেটা আমি সেট করেছিলাম সেটাকে আমি কমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। সো আই উইল হ্যাভ এ বিজনেস অবজেক্টিভ। এই বিজনেস অবজেক্টিভটাকে সাপোর্ট করার জন্য মার্কেটিং যেভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে, আমি সেই কন্ট্রিবিউশনস গুলাকে সলিড করার জন্য আই উইল হ্যাভ এ লিস্ট অফ মার্কেটিং অবজেক্টিভ, যেটাতে আমার আর আর
না, আমাদের কোনো মেসেঞ্জার গ্রুপ নেই, বাট উই হ্যাভ আ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ যেটার ইয়েতে আছে। হ্যাঁ, আমরা উইল কাম ব্যাক টু দ্যাট ইন এ মিনিট। সো আমরা অবজেক্টিভের যে কথাটা বলি, আমরা অলওয়েজ এই পার্টটুকু আপনারা হয়তো অন্য কোর্সে দেখেছেন, অবজেক্টিভ থেকে অলওয়েজ বলার চেষ্টা করি যে নো ম্যাটার হোয়াট, অবজেক্টিভ হ্যাজ টু বি স্মার্ট। আপনি নিজে স্মার্ট হলে হবে না, ইউর অবজেক্টিভ হ্যাজ টু বি স্মার্ট অ্যাজ ওয়েল। হাউ? হাজারটা অবজেক্টিভ রাখবেন না, মেক ইট স্পেসিফিক। ন্যারো অবজেক্টিভ রাখবেন, ছোট অবজেক্টিভ রাখবেন, যেটা আমাদের জানাটা আমাদের জন্য এতগুলা রাখলে আই উইল গেট কনফিউজড। মেজারেবল, যেটাকে মেজার করতে পারবেন। আপনার শরীর কেমন আছে? হ্যাঁ, এই ভালো আছে। আপনার ব্লাড সুগার কেমন আছে? হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব, ভালো। আরে ভাই, আপনার ব্লাড প্রেশার কত? এই তো ভালো আছে। নো, এরকম এই ভেইগ টার্মে হতে হবে না, মেজারেবল হতে হবে। অবজেক্টিভটা 5% এন্ড বাড়াতে পারবো। কোয়ালিটির কথা বলছি, কোয়ালিটি ইজ ভেরি সাবজেক্টিভ। আমি বললাম প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ইমপ্রুভ হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে। ভাই, প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটাকে ইমপ্রুভ করেছেন বা প্রোডাক্ট কোয়ালিটিটাকে ডিটারমাইন করা ভেরি সাবজেক্টিভ। এমন কিছুতে যাবেন না যেটাকে আপনার মেজার করা বিকামস ডিফিকাল্ট, তখন আপনি বুঝতে পারবেন না। বলা হয় when ইটস গেটস মেজার্ড, ইট গেটস ম্যানেজড। যখন আপনি মেজার করতে পারছেন না, আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন না, কন্ট্রোল করতে পারবেন না। অ্যাটেনেবল, আমরা পড়ার সময় দেখেন ফাইনালের আগে এই চ্যাপ্টারটা 1 ঘন্টার মধ্যে রিভাইজ করব, বাট আমরা জানি 1 ঘন্টার মধ্যে এই চ্যাপ্টারটা রিভাইজ করা পসিবল না। ডোন্ট হ্যাভ সাচ এ হিউজ মাইলস্টোন যেটা আপনার অ্যাটেন্ড করা পসিবল না। আর এইটাই আমাদের মার্কেটিং ম্যানেজাররা দেখবেন আপনাকে একটা কোটা দিয়ে দেয়, এভরি মান্থে 500 কাস্টমার্স ধরতে হবে, 200 কাস্টমার্স ধরতে হবে। ইউ নো দ্যাট অ্যাজ এ ম্যানেজার, ইউ নো দ্যাট ইট ইজ লিটারালি ইম্পসিবল, বাট স্টিল আপনাকে আনঅ্যাটেনেবল একটা গোলস বা একটা টার্গেট ধরায় দেয়, যেখানে আপনি সারা দিন আপনি অস্থির হয়ে থাকেন, বাট স্টিল আপনি সেই টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারেন না। রেলেভেন্ট হওয়া লাগবে। যেমন আপনার মার্কেটিং এর অবজেক্টিভ যদি দেন যে আপনার এই যে রিসার্চটাকে মার্কেটিং লোকটাদের দেখতে হবে, ভাই মার্কেটিং এর দায়িত্ব তো এটা না। মার্কেটিং ক্যান নট হেল্প ইউ ইন দিস। হ্যাঁ, মার্কেটিং রিসার্চে হেল্প করতে পারবে কিভাবে? মার্কেটিং এ হেল্প করতে পারবে মার্কেট থেকে রিসার্চের একটা রিসার্চ করে কিছু ডেটা এনে আপনাকে দিতে পারবে। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট মার্কেটিং পিপল টু ডু R&D, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের এই পার্টটাকে হেল্প করবে, তাদের রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এরিয়া আলাদা। মার্কেটিং এর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের রিসার্চের এরিয়া হচ্ছে কাস্টমার ইনফরমেশনটা আমি আপনাকে ম্যাক্সিমাম এনে আপনার কাছে দিতে পারবো। বাট হাউ টু কাম আপ উইথ নিউ প্রোডাক্ট থ্রু আ রিসার্চ, দ্যাট ইজ নট মাই এরিয়া। সো আমাকে রেলেভেন্ট যেই অবজেক্টিভ গুলা সেইগুলাকে আমাকে এঙ্গেজ করবেন, ইরেলেভেন্ট গুলাতে করবেন না। সুতরাং আমার করলে আমার রিসোর্স গুলো, আমার ম্যান পাওয়ার, হিউম্যান রিসোর্স, এনার্জি সবকিছু নষ্ট হবে। এবং একটা টাইম বেসড অলওয়েজ থাকবে, এটা 1 ইয়ারের মধ্যে কমপ্লিট করব, এটা 6 মান্থসের মধ্যে করব, এটা 3 মান্থসে করব। এই যে একটা টাইম স্লট ভাগ করে দিচ্ছেন, তাহলে আপনার জন্য এটাকে মেজার করা অনেক ইজি হবে। যে আমি একটা এক্সাম নিচ্ছি 30 মিনিটসের মধ্যে থেকে, আমি একটা টাইম সেট করে দিলাম 30 মিনিটসের মধ্যে থেকে এক্সাম নিলে, তখন হয়ে যাবে যে একটা টাইম ফিক্স করে দিচ্ছি। সো অবজেক্টিভ হ্যাজ টু বি স্মার্ট ইন টার্মস অফ স্পেসিফিক হতে হবে, মেজারেবল হতে হবে, রিয়েলিস্টিক হতে হবে, অথবা রেলেভেন্ট হতে হবে, টাইম ওরিয়েন্টেড, যেটা আছে একটা টাইম বাউন্ড বা একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনি স্টার্টিং এন্ড এন্ড পয়েন্ট থাকতে হবে। ইট ক্যান বি ফর 3 মান্থস, 4 মান্থস, 5 মান্থস, অর ক্যান বি এ ইয়ার, অর গ্রেটার দেন এ ইয়ার। সো সেটাকে আপনি ভাগ করে ফেলতে পারবেন। সো হোয়াট উই ডিড, আমরা উই কাভার্ড দ্য ফার্স্ট ওয়ান, যেখানে মধ্যে থেকে মিশনটা আমাদের হতে হবে মার্কেট ওরিয়েন্টেড মিশন স্টেটমেন্ট হতে হবে, উইচ অ্যাকচুয়ালি সেইজ যে আপনি হোয়াট ইউ আর ডুইং ফর দ্য কাস্টমার্স, কাস্টমারদেরকে কিভাবে আপনি হেল্প করছেন, স্যাটিসফাইং কাস্টমার্স নিড, আপনার সোসাইটিকে কিভাবে হেল্প করছেন। এই যে ওয়ালমার্ট করেছে যে আপনার এর সেভ মানি লিভ বেটার এর কথা বলছে, ফেসবুক বলেছে আমরা কানেক্ট করছি পিপলদেরকে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং তাদেরকে শেয়ার করার, যেমন তাদের মেমোরেবল মোমেন্টস গুলোকে শেয়ার করার স্কোপ করে দিচ্ছি। সো অ্যাজ ইন ইন জেনারেল আপনি সবাইকে কি বেনিফিটস অফার করছেন, সেম ভাবে এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটিটাকে আপস্কেল করে দিচ্ছেন, বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সো আপনার মার্কেটে আপনি কি অফার করছেন, নট ইন টার্মস অফ দ্য প্রোডাক্ট, রাদার ইন টার্মস অফ বেনিফিট, ইন টার্মস অফ দ্য সলিউশন, হাউ ইউ আর, সেটা ঠিক করলাম। করার পর আমার সেইখান থেকে আমি কিছু আমার অবজেক্টিভ বা গোলস গুলাকে আমি সেট করলাম যে আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ দিস, আমি আমার প্রফিটটাকে বাড়াতে চাই, আমি চাচ্ছি। এটা তো চ্যারিটেবল ওয়ার্ক না যে আমি করছি টচ্ছি তার প্রফিট না হলেই হবে।
অর্গানাইজেশন সেট আপ করেছেন, ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস কোর্স করেছেন, ফার্স্ট অবজেক্টিভ হচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন। সো আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ সাম সর্ট অফ প্রফিট, রিটার্ন থাকা লাগবে। রিটার্ন যদি আমার না থাকে তাহলে তো ভাই আমি বিজনেস করে ইট ইজ মানে আমার ইটস এ ওয়েস্ট। সো অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন সার্টেনলি ইউ উইল হ্যাভ সামথিং দ্যাট আমার এই প্রফিটটাকে আমার রাখতে হচ্ছে। সেকেন্ডে আপনি সেইটাকে সাপোর্ট করার জন্য ইন ডিটেলস মার্কেটিং অবজেক্টিভে আপনি যাচ্ছেন। এখন উইল কাম টু দ্য থার্ড ওয়ান। থার্ড ওয়ানের মধ্যে থেকে আমাদের বলা হয়েছিল যে বিজনেস পোর্টফোলিও। বিজনেস পোর্টফোলিওতে আমরা একবারে পুরো স্লাইডটাতে চলে যাই, তাহলে কিছুটা রিলেট করতে সুবিধা হবে। পোর্টফোলিও যেরকম বলা হয়েছিল, যেমন আর্টিস্টদের ক্ষেত্রে ইউ উইল হ্যাভ হোয়াট এভার ড্রয়িংস দ্যাট হি হ্যাজ মেড সো ফার, এটার একটা কপি বা রেকর্ড রাখে। যখনই আপনি চান তার একটা বিগ বুকস থাকে, হেভি বুকস থাকে, সে আপনাকে দেখায় যে আই হ্যাভ ডান দিস প্রজেক্ট, এই অ্যাড করেছি, এইটা করেছি। সো এই যে তার যে বইটা আছে, দ্যাট ইজ হিজ পোর্টফোলিও, যে দ্যাট মেক্স আপ অল হিজ ওয়ার্ক, যা যা আছে, প্রিভিয়াস অ্যাকমপ্লিশমেন্ট, স্কেচেস, ড্রয়িংস, যা যা আছে সব কিছু করার চেষ্টা করছে, রেখে দিয়েছে। দ্যাট ইজ পোর্টফোলিও। আপনার একজন সেলিব্রিটির বা একজন আপনি যারা আছেন নায়ক নায়িকা আছেন, আই হ্যাভ ডান দিস, একজন মডেলের এই 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 প্রোডাক্টের ইয়ে করেছি। বিজনেসের ক্ষেত্রেও দে হ্যাভ বিজনেস পোর্টফোলিও। বিজনেস পোর্টফোলিও হচ্ছে আপনার, দেখেছেন বসুন্ধরার ক্ষেত্রে অনেকগুলা গ্রুপ আছে, গ্রুপের আন্ডারে বসুন্ধরা টিস্যু, বসুন্ধরা সিমেন্ট, এই জিনিসগুলো আছে। আপনার এই টোটালটা আপনার প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে সিঙ্গেল প্রোডাক্ট, সেটাও আপনার হতে পারছে বসুন্ধরা সিমেন্টের কথা বলছেন, বসুন্ধরা টিস্যু হতে পারে, তারপরে আপনার বসুন্ধরা আরো অনেক কিছু আছে, ইউনাইটেড গ্রুপে ইউনাইটেড হসপিটাল আছে, তারপরে হচ্ছে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আছে, আমাদের জেমখান গ্রুপের মধ্যে কে আছে, মিনা বাজার আছে। এটা গেল হচ্ছে আপনার এর, ধরেন মিনা বাজারটাকে আমরা একটা ডিভিশন হিসাবে আমরা একটু লার্জ স্কেল ধরার চেষ্টা করি। সিঙ্গেল প্রোডাক্টের মধ্যে যদি আপনার বসুন্ধরার কথা যদি বলি, বসুন্ধরা টয়লেট পেপার যে টিস্যু, বসুন্ধরা সিমেন্ট, বসুন্ধরা পেপারস, এটাকে ধরলাম। আপনার একটা পুরো প্রোডাক্ট লাইনের সবকিছু আছে, দেখেছেন স্যামসাং এর এখানে দেওয়া আছে স্যামসাং নোট সিরিজ। স্যামসাং এর সমস্ত নোটের যতগুলো প্রোডাক্ট এসেছে, নোট 1 2 3 4 5 6 7 থেকে যতটুকু আছে, ওই সবগুলাই হতে পারে একটা প্রোডাক্ট লাইন ধরে হতে পারে। দ্যাট ক্যান বি এই আপনার একটা বিজনেস গুলাকে আপনি ভাগ করছেন এইভাবে। একটা হচ্ছে আমি একটা প্রোডাক্ট লাইন দিয়ে ভাগ করছি, নোট সিরিজ, গ্যালাক্সি আছে, তারপরে হচ্ছে আপনার এস আইটেম আছে, এরকম বিভিন্ন দিয়ে আপনি ভাগ করার চেষ্টা করছেন। আপনি একটা সিরিজ দিয়ে, আপনি একটা ডিভিশন দিয়ে করছেন, আপনি একটা কনজিউমারদেরকে যেটা আছে, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স এর একটা আছে, আপনি সেখানে আইটি কমিউনিকেশন যেটা হচ্ছে, যেমন সিমেন্স এর কথা দেখবেন। সিমেন্স কি করছে, সিমেন্স এর কথা আমরা খুব কম জানি, বিকজ আপনার সিমেন্স মোস্টলি তারা যে সমস্ত আমাদের দেখছি বেস স্টেশন, আপনার বেস স্টেশনের জন্য যত চিপসেট গুলো আছে, যত আপনার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি জিনিসপত্র আছে, তারা সেগুলাকে সেল করে। সো তাদের সিমেন্সের একসময় মোবাইল ফোনও ছিল, মোটরোলা মোবাইল ফোনও তৈরি করে, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স তৈরি করছে তারা, ফোন আমাদের জন্য। অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা বিজনেসের জন্য, এই যে নেটওয়ার্কের জন্য, তারাও আইটি কমিউনিকেশন জিনিসপত্র তারা তৈরি করছে। আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা সলিউশনসও দিচ্ছে, যে আপনার একটা নেটওয়ার্ক সেট আপ করার জন্য যা যা সলিউশনস দরকার সেগুলো দিচ্ছে। সো আপনার সেই হিসাবেও আপনার এটা হতে পারে। তো একটার মধ্যে থেকে বিজনেস পোর্টফোলিও হচ্ছে একটা বিজনেসের ব্যানারের আন্ডারে, গ্রুপের আন্ডারে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে যেগুলো আপনার মার্কেটে সেল করছেন, দ্যাট ইজ আমাদের সেই গুলাকে নিয়েই ছোট ছোট করে নিয়ে যে গ্রুপটা তৈরি হচ্ছে, সেটাই বলছি তার বিজনেস পোর্টফোলিও। যেরকম বসুন্ধরার অফিসে গেলে দেখা যায় বসুন্ধরা গ্রুপের আন্ডারে এরকম সমস্ত একটা নাম, একটা মাইল ফলক টাইপের দেওয়া আছে, বসুন্ধরা টিস্যুস, বসুন্ধরা, এটা হচ্ছে ওর পোর্টফোলিও। পোর্টফোলিও হতে পারে একটা কোম্পানি ডিভিশন, যেটার মধ্যে থেকে বললাম কনজিউমার ডিভিশনের হতে পারে, আপনার আইটি কমিউনিকেশনস হতে পারে, সলিউশনস হতে পারে, একটা প্রোডাক্ট লাইন হতে পারে, আপনার এন সিরিজ যেটা অথবা আছে নোট সিরিজের সবকিছু হতে পারে, গ্যালাক্সি সিরিজের, অথবা একটা সিঙ্গেল আইটেম হতে পারে। ইভেন এখান থেকে একটা সিঙ্গেল আইটেম হতে পারে, যে নোট 10, নোট 11 বা নোট 12, হোয়াট এভার ইজ, সিঙ্গেল ইয়ার হতে পারে। সো এই জায়গাতে এসে হোয়াট উই আর ডুইং, আমরা হচ্ছে যে আগে আমরা জানার চেষ্টা করলাম যে আমার কি কি অল্টারনেটিভ আছে, এবিসিডি প্রোডাক্টগুলো আমার কি কি আছে, যেগুলাকে আমি এখন অন আমি খেয়াল করে দেখব যে এখন আসছে, আমি আগে আমার আমার আন্ডারে কি কি আছে সেই জিনিসগুলোকে আগে দেখলাম।
দেখার পর জাস্ট লাইক আমরা এক্সামের আগে যখন সিলেবাস পাই আমরা দেখার চেষ্টা করি টেবিল অফ কন্টেন্টসে একটা চ্যাপ্টারে কি কি আছে। এখন আমি ভিতরে দেখব কোনটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট, কোনটা এখন ইম্পর্টেন্ট না। এখন আমি জাস্ট আমার দেখার চেষ্টা করলাম হোয়াট মেক আপ মাই বিজনেস, কি কি জিনিস আমার বিজনেসটাকে তৈরি করছে। আজকে কি আমি একটু 5 মিনিট এক্সট্রা নিতে পারি? 9:55 শেষ করতে পারি যদি অ্যালাউ করেন, না হলে আমরা, জি থ্যাংক ইউ। জি। সো আমি এখন এই জায়গাতে আমার দেখলাম যে আমার কোন কোন বিজনেসগুলো, কোন কোন স্মল প্রোডাক্টসগুলো, কোন কোন জিনিসগুলো দ্যাট মেক আপ মাই বিজনেস। বিকজ আমি যখন আমার সিলেবাসটার মধ্যে আমি দেখতে পারবো যে টেবিল অফ কন্টেন্টে কোন কোন জিনিসগুলো আছে, এখন আমি দেখব যে আমরা নিজের একটা সাজেশন তৈরি করি, এটা পড়বো থাকি, এটা মনে হয় স্যার অতটা ইম্পর্টেন্স দেয় না, স্কিপ করে গেছে, এটা বাদ দেই। সো বিফোর দ্যাট আমি আগে কন্টেন্টের কি কি আছে A to Z পর্যন্ত যা যা আছে সেগুলোকে দেখবো। দ্যাটস হোয়াট উই আর ডুইং হিয়ার ইন দ্য ফার্স্ট স্টেজ। ফার্স্ট স্টেজে আমরা সেটুকু পর্যন্ত করতে পারি। হ্যাঁ, আমরা একটু পরেরটা স্লাইডে যাচ্ছি। এখন করার পর আমার এই জায়গার মধ্যে থেকে আমরা কি করলাম দেখলেন, আমরা ফার্স্টে বের করে চেষ্টা করলাম যে আমার কোন কোন জিনিসগুলো আমরা সেই যে বসুন্ধরা আন্ডারে বসুন্ধরা টিস্যু আছে, বসুন্ধরা সিমেন্ট আছে, বসুন্ধরা পেপার আছে, এইগুলাকে বলছি SBU, স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট। আমরা আমাদের ছোট ছোট একটা বিজনেসের ছোট ছোট কম্পোনেন্টস দ্যাট মেক আপ দ্য বসুন্ধরা গ্রুপ। মানে এটা হচ্ছে একটা টিমের এই যে সমস্ত প্লেয়ার গুলো আছে, 11 জন প্লেয়ার আছে এই আমাদের ধরেন ইউল্যাব ক্রিকেট টিমের এই যে 11 জন যারা যারা আছে, তারা হচ্ছে আমার এক একটা SBU। কারণ একজন খেলে ফরওয়ার্ডে, একজন খেলে ডিফেন্সে, একজন গোলকিপার, সে তার নিজস্ব পজিশনের মধ্যে সে কভার করে আছে। সো এইটা যখন আমি ফার্স্টে বের করেছি যে আমার কি কি আছে, এখন আমার এই 11টা প্লেয়ারকে নিয়ে আমি বের করেছি। এখন আমি চিন্তা করব যে আমার এই টিমটাকে তো আমি যে টার্গেটটা রেখেছি ঠিক করার জন্য আমার প্রতিটা প্লেয়ারের ইন্ডিভিজুয়ালি আমি দেখার চেষ্টা করব কার স্ট্রেংথ কোথায়, কার উইকনেসেস কোথায়, কার হেল্প লাগবে, না যে ভালো আছে ঠিক আছে তার খুব একটা ট্রেনিং দরকার নেই, এই ট্রেনিং দরকার আছে। দিস ইজ ইন দ্য সেকেন্ড স্টেজ। নাও আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে বর্তমান অবস্থা কি। বর্তমান অবস্থা যখন কি বুঝতে পারবো তখনই কিন্তু বুঝবেন কি ট্রিটমেন্ট দরকার। এক্স-রে ফিল্ম দেখেছেন? ফিল্ম মানে মুভি না, এক্স-রে যখন প্লেটটা আমরা দেখি, এক্স-রেতে কি দেখার চেষ্টা করি? MRI করে, এক্স-রে করে, করার পর আপনার কারেন্ট কি অবস্থা, আপনার লাংসের কি অবস্থা, আপনার এর বোনস গুলা কোনো ক্র্যাক আছে কিনা। সো নাও উই আর গোয়িং টু ডু আ এক্স-রে। অনেক কিছু মেডিকেল ইয়ে করেছি, এখন আমরা এক্স-রে করব। এক্স-রে করে আমরা দেখার চেষ্টা করব আমাদের অর্গানাইজেশনের যে সমস্ত কোম্পানিজ গুলো বা যেগুলোকে আমরা SBU বলছি, যে সমস্ত প্রোডাক্ট হতে পারে, ডিভিশন হতে পারে, অথবা একটা প্রোডাক্ট লাইন হতে পারে, তাদের কি অবস্থা। এখন সবাইকে ধরে 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 এক্স-রে মেশিনের নিচে আনবো, আনার পর আমরা একটা ক্যাটাগরি তৈরি করব যে কাদের অবস্থা ভালো, কাদের অবস্থা ভালো না, কাদের অল্প দরকার। ওই যে ইয়ের মতো থাকে না যে যারা পাস করেছে তারা ডান দিকে চলে যান, যারা ফেল করেছেন তারা বাঁ দিকে চলে যান, যারা ওয়েটিং এ আছেন তারা এই দিকে থাকেন। সো আমরা সবগুলার এখন মার্কসটাকে বের করার পর আমরা ক্যাটাগরাইজ করব। হ্যাঁ, সো আমাদের মধ্যে থেকে আমরা এখানে কি করলাম, ফার্স্টে কোন কোন বিজনেসগুলা আমার টোটাল গ্রুপটাকে ফর্ম করছে সেগুলাকে আমরা বের করলাম। করার পর আমরা তাদের কারেন্ট সিচুয়েশনটাকে দেখব। বিকজ কারেন্ট সিচুয়েশন দেখার পরে তো ডক্টর প্রেসক্রাইব করবে যে আপনার ব্লাড টেস্ট, সমস্ত এক্স-রে MRI করার পরে দেখবে যে আপনার কি কি মেডিসিনস দরকার। সো আমরা সেগুলোকে ভাগ করলাম, করার পর যে আমার কোন কোন বের করলাম কোন কোন SBU, কোন কোন স্মল ফর্মিং আপ মাই অর্গানাইজেশন, মাই বিজনেস। এখন তাদেরকে সবাইকে নিয়ে এখন দলে দলে যাচ্ছি ইবনে সিনাতে, কাছে যেহেতু আছে তাদেরকে আমরা টেস্ট করব, করার পর দেন ক্যাটাগরাইজ করব। এখন আমাদের টেস্টের জন্য আমাদের নর্মালি কি থাকে, ব্লাড টেস্ট করতে বলে আর লিভার ফাংশন টেস্ট করতে বলে। আপনার কোভিড হলে লাংসের সিটি স্ক্যান করতে বলে, আর ডি ডাইমার টেস্ট করতে বলে যে আপনার অক্সিজেন লেভেল কি আছে। আমাদের এখানে টেস্টের জন্য আমাদের দুটো আছে, আমাদের এত খরচ করাবো না, যদিও দিস ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, যেটা আমরা কোম্পানিরা অনেকে করে না, বাট আমরা দুইটা টেস্ট করব। নাম্বার টেস্টের মধ্যে থেকে হচ্ছে এটার আমার মার্কেট শেয়ার একটা দেখব, আর আরেকটা হচ্ছে গ্রোথ দেখব। এখন আমরা একটু এইটাতে আসি। মার্কেট শেয়ারটা হচ্ছে টোটাল মার্কেটের মধ্যে কত পার্সেন্ট ইউজার্স আপনার প্রোডাক্টটাকে ইউজ করে, দ্যাট হোয়াট উই কল মার্কেট শেয়ার। এবং এইটা একটা ক্রাইটেরিয়া আমরা দেখব। আরেকটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এই যে আপনি উই কলিং ইট 20%, 30%, হোয়াট এভার দ্য পার্সেন্টেজ ইজ, এইটা কত সময়ে আপনি এটা করেছেন। মানে তার মানে হচ্ছে যে আমরা এই এই
এই যে ট্রেন্ড লাইনটা দেখবো, এই যে গ্রোথটা দেখবো, আপনার গ্রোথ রেটটা কতটুকু আছে। আমরা উই উইল বি জাজিং এ কোম্পানি বেসড অন টু ফ্যাক্টরস, দুইটা টেস্ট করাবো। একটা হচ্ছে টেস্ট দেখবো যে ভাই আপনার মার্কেট শেয়ার এই কোম্পানির মধ্যে, এই কোম্পানির প্রোডাক্ট কতজন ইউজার্স ইন দ্য মার্কেট তারা ইউজ করছে। সেকেন্ডে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে এই গ্রোথ রেটটা কি আগাচ্ছে। এই গ্রোথ রেটটা যদি থেমে থাকে ডাউনওয়ার্ডস, ভাই আপনি আসসালামু আলাইকুম, দ্য এক্সিট ইজ জাস্ট ওভার দেয়ার। বাট যদি ভালো খুব প্রসপেক্ট থাকে তখন কি করবেন, তখন সেটাকে আপনার আরেকটু দেখবেন। আপনারা অনেকে কোভিডের টাইমে অনেকে প্ল্যান্টিং করছেন, বাসায় গার্ডেনিং করছেন, সিডস দিয়েছেন, দেওয়ার পর আপনি দেখার চেষ্টা করছেন অনেকগুলা সিডস হয়েছে, গাছ হয়েছে, কিন্তু সেই এই ছোট ছোট প্ল্যান্টস সবগুলো কিন্তু বড় হয় না। বিকজ আপনি দেখেন and সেখান থেকে আপনি বেস্ট ওয়ানসগুলো পিক করে আপনি আরেকটা জায়গাতে রাখেন। সো এইখানের মধ্যে থেকে সোর্টিংটা করেন যে কোনটা আছে, কোনটার চান্সেস ভালো সেগুলাকেই আপনি নেন, যেটা চান্সেস ভালো না সেখানে আপনি নিচ্ছেন না। এখানে উই উইল বি এই অ্যাসেসিং দেম অন দ্য বেসড অন দিস টু ওয়ান্স। এটাকে আমরা 2x2 ম্যাট্রিক্স বলছি, কারণ চারটা আছে তো, তাই 2x2 তে আমাদের আউটকাম যেহেতু চারটা আছে 2x2 ম্যাট্রিক্স বলছি। ম্যাট্রিক্সের মধ্যে থেকে জাজ করব, এইটা দিয়ে আমরা আজকে একটু ক্লাসটা শেষ করে ফেলবো, না হলে এটা সরি একটু টাইম বেশি নিচ্ছি, এক্সট্রিমলি সরি। হ্যাঁ, তো এইখানের মধ্যে থেকে আপনার 2x2 ম্যাট্রিক্সটা আমরা ইউজ করছি, করে আমরা গ্রোথ রেট আর মার্কেট শেয়ারটা দেখছি। এখন জিনিসটার মধ্যে থেকে একটা আমরা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা ইন দ্য মিন টাইম আমি অ্যাটেন্ডেন্সটাও একটু নিয়ে নিই। হ্যাঁ, সো এইখানের মধ্যে থেকে আপনার একটু খেয়াল করে দেখেন, এটা ট্রানজিশনটা আসে এখানে। আপনার ভাই বোন আছে তিনজন, 1 2 3। দেখবেন আপনাদের মধ্যে সবাই কিন্তু মেরিটোরিয়াস হয় না, একজন দুইজন হয় বেশি। আপনি চিন্তা করছেন আপনার মা বাবা যে এই ভাইটা আপনার প্রচন্ড পড়াশোনায় ভালো, একে একটা না আহ, একটা টিউটার্স দিতাম, এখন দুটা বাড়িয়ে দাও, এখন দুটাতে রাখো। এইটা ইনি আছেন, ইনি লেখাপড়ায় অত ভালো না, বাট হি ইজ ভেরি গুড ইন এই ভোকেশনাল ইয়েতে, তাকে ভোকেশনাল ইয়েতে দিচ্ছেন। হি ইজ ভেরি গুড ইন কথা বলতে পারে খুব ভালো, এনাকে পলিটিশিয়ান বানান। সো আপনি কি করছেন, আপনার ভাই বোনদের মধ্যে যার আর অপরচুনিটিস ভালো দেখছেন, তার আর গ্রো করার চান্সেস খুব ভালো, বড় হয়ে সে খুব ভালো একজন মানে ভেরি মানে শাইন করতে পারবে, প্রসপেক্ট ইজ এক্সট্রিমলি গুড। আপনি তার উপর আপনি দেখছেন তার গ্রোথ রেটটা ভালো, তার উপর ইনভেস্ট করছেন। এগুলা সেইগুলা কোম্পানি যেখান থেকে যাদের এর মার্কেট শেয়ার তারা ধরেন 10% ধরেছে, কিন্তু 10%টা খুব অল্প সময়ে স্টেডি ভাবে ধরছে, তাদের চান্সেস খুব ভালো, এগুলা প্রসপেক্ট থাকবে। এগুলা কোয়েশ্চেন মার্ক, মানে আমার দ্বিধা আসে এগুলা নিয়ে কি করব, এগুলাকে কি আরেকটু ইনভেস্ট করব। এই এই সেক্টরে যে কোম্পানিগুলো আছে সেগুলাকে তারা আমরা এখানের মধ্যে থেকে চিন্তা করি এগুলাকে ইনভেস্ট করব কিনা। দিজ আর, আর এগুলা থেকে কোয়েশ্চেন মার্কের ক্ষেত্রে গ্রোথ রেটটা কিন্তু হাই, কিন্তু মার্কেট শেয়ার লো, তাদের নাম্বার অফ কাস্টমার্স এখন কম আছে, কিন্তু এরা যে কাস্টমার্স গুলাকে ধরতে পেরেছে ভেরি ইন এ ভেরি শর্ট টাইম, কারণ তাদের প্রসপেক্টটা খুব ভালো, এভরিওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকসেপ্টিং দেম, লাইকিং দেম, তাদের প্রেফার করতে, তার মানে এদের চান্সেস গুলো ভালো। আপনি এগুলাকে চিন্তা করবেন যে এর মধ্যে থেকে যেটা অপশন সবচেয়ে ভালো, সেগুলাকে প্রসপেক্ট ভালো, সেখানে ইনভেস্ট করবেন, সেগুলাকে নিয়ে আসবেন স্টারের দিকে। স্টারটা হচ্ছে যে সকল কোম্পানি যেগুলোর মার্কেট শেয়ারও বেশি, গ্রোথ রেটও ভালো, কিন্তু এদের অনেক খরচ করা লাগে, এদের এই পজিশনে ধরে রাখার জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রমোশনস প্রচুর দেওয়া লাগে। বিকজ জাস্ট লাইক শাহরুখ খান যতটা কামায় তার কিন্তু খরচও আছে এরকম। আমি আপনার মতো সুন্দর হলো একটা বার্গার খেয়ে চলে আসলাম, বাট হি উইল নট গোনা হ্যাভ দ্যাট। উনি ক্যাভিয়ার খাবেন, উনি যাবেন প্লেনে, চার্টার প্লেনে, আমি আপনি বাসে করে চলে যাব। উনি ওয়াচ কিনবেন 15-20, শাহরুখ খান এক একটা স্যুট ইউজ করেন জর্জিও আর্মানির, এক একটা 3,000 পাউন্ডের স্যুট ইউজ করেন, আমি আপনি কি 10-12 হাজার টাকা স্যুট ইউজ করবো। সো উনি যেরকম ইনকাম করেন সেরকম খরচও করেন। এই স্টারের থেকে আপনার বেশি ইনকাম করা, আপনার বেশি দিন এখানে সাস্টেন করা পসিবল হয় না। কোম্পানি চায় সবচাইতে প্রেফার্ড পজিশন হচ্ছে ক্যাশ কাউ, ম্যাচিউরড প্রোডাক্ট কোক, অলরেডি মার্কেটে অনেক দিন ধরে আছে, মার্কেটে সবার মন জয় করে আছে, এর খরচটা কিন্তু অনেক কম। কারণ কোকের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এখন ওরকম এগ্রেসিভ দেখবেন না, কোকের কস্ট অফ প্রোডাকশন কমে গিয়েছে, কোক সবাই পরিচিত। ও ক্লাস আছে, ঠিক আছে, আপনি ক্লাসটা লিভ করেন। আচ্ছা, হোয়াট আই উইল ডু, আমি আপনাদের অনেকের ক্লাস আছে, আই উইল মানে ডিসকাস দিস ওয়ান ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, বিকজ আপনাদের 10টা যাদের ক্লাস আছে তাদের জন্য ইটস গোয়িং টু বি ইনজাস্টিস। হ্যাঁ, সো
what I will do, I will actually